स्तुतंगम्या शस्त्रस्य शस्त्रम् अस्योर्जम् मह्यको शस्त्रम् दुहामा मा शस्त्रस्य शस्त्रंगम्या इत्याह एष वै स्तुतशस्त्रयोर्दोहः दोहस्तं य एवं विद्वान् यजते दुह एव यज्ञमिष्ट्वा अधेयान् भवते उपदधाति अत्र वै वै मृत्युः जायते यत्र यत्र मृत्युर्जायते तद एव एनमव यजते तस्मात् अज्ञते सर्वमायुः एते सर्वे यस्य मृत्यवो भेष्टाः अवेष्ट इत्यवा इष्टाः अग्निजिन्ना नाभिचरित वै अभिचरित वा इत्यभिचरित वै एनमभिचारः अभिचार इत्यभिचारः सूयते वै एष यः अग्निञ्चिनुते देवसुवामेतानि एतानि हवेगोषि भवन्त्येते वै देवानां सवास्ते एवास्मै सवान् यच्छन्ति ते येन गोसवन्ते सवोऽग्निः वरुणसवो राजसोऽयम् राजसोऽयम् ब्रह्मसवः ब्रह्मसवश्चित्कः चित्यो देवस्य वासविदुः प्रसव इति इत्याह सविद्र प्रसोद एव एवैनं ब्रह्मणा देवताभिः अभिषिञ्चति अभिषिञ्चति अन्नस्यावृद्ध्यै अवृद्ध्यै पुरस्तात् पुरस्तात् प्रत्यञ्चम् अभिषञ्चति पुरस्ताद्धि प्रतीचीनमन्नम् अद्यते शीर्षतः अभिषञ्चति शीर्षतो हि अन्नमद्यते आमुखात् अन्वस्रावयति मुखतः मुखत एव एवास्मै अन्नाद्यम् दधाति अन्नाद्यमित्यन्नाद्यम् अग्नेस्त्वा साम्राज्येनाभिषिञ्चामि इत्याह एष वै अग्नेस्वः तेनैव येनमभिषिञ्चति बृहस्पतेः साम्राज्येनेति साम्राज्येनाभिषिञ्चामीति आह ब्रह्मा वै देवानां बृहस्पतिर्ब्रह्मणा इन्द्रस्य त्वा साम्राज्येनेति साम्राज्येनाभिषिञ्चामि इत्याह
दधात्येतद् वैराजसो यस्य रूपम् राजसो यस्येतराजसो यस्य एवं विद्वानग्नम् अग्निञ्चिनुते उभौ उभावेव एव लोकौ लोकावभिषिञ्चति यः च राजसूयेन राजसूयेन राजसूयेनेति राजसूयेन दानस्य यः चाग्निचिदः इन्द्रस्य अग्निचिदयित्यग्नेचिदः इन्द्रश्च सुषुवाणस्य दशधा दशधेन्द्रियम् दशधेति दशाधा इन्द्रियं वीर्यं परा अपतत्तत् देवास्तोत्रामण्या समभरन् सूयते योगते वै एषः अग्निञ्चिनुते अग्निञ्चित्वा सौत्रामण्या गजेतेन्द्रियम् एव वीर्यं संभृत्यात् संभृत्या आत्मन् धत्ते इति धत्ते प्रजाः प्रत्यं प्रजाः सर्वाः प्रजाः प्रत्यं प्रत्यङ्मुदत् प्रत्यं प्रजाः प्रत्यं प्रजा इति प्राजाः मुदत् प्रत्यङ्मुदेत्येत्युत् प्रत्यङ्मुदेति उदेत्येत्युदेति तस्मादेत्युदेति तस्मादेत्येतस्मात् सर्वस्तस्मात् सर्वः तस्मात् सर्व एवैव सर्वस्तस्मात् सर्व एव सर्व एव मन्यते एव सर्व एव मन्यते मन्यते एवैव मन्यते मां मन्यते एवैव मन्यते मां मन्यते मां प्रति मां मन्यते मां प्रति मां प्रत्युदत् प्रति मां प्रत्युद उदगादगादुदगादितीत्यगादुदगादिति इति वैश्वदेवं वैश्वदेवमिति वैश्वदेवकोशक्रपात्रेण चक्रपात्रेण वैश्वदेवमिति वैश्वदेवकोशक्रपात्रेण शुक्रपात्रेण गृह्णाति शुक्रपात्रेण वैश्वदेवं वैश्वदेवमिति वैश्वदेवं गृह्णाति शुक्रपात्रेण गृह्णाति वैश्वदेव्यो गृह्णाति शुक्रपात्रेण गृह्णाति वैश्वदेव्यः शुक्रपात्रेण शुक्रपात्रेण वैश्वदेव्यो गृह्णाति वैश्वदेव्यो वैश्वदेव्यो गृह्णाति वैश्वदेव्यो वैश्वदेव्यो वै प्रजा वैश्वदेव्यो वै प्रजा वै प्रजा वै प्रजास्तेजस्तेजः प्रजा वै प्रजास्तेजः प्रजास्तेजः शुक्रस्तेजः प्रजास्तेजः शुक्रः प्रजा इति प्राजाः शुक्रस्तेजस्तेजः शुक्रो यद्यच्छुक्रस्तेजस्तेजः शुक्रो यद्यच्छुक्रः यद्वैश्वदेवं यच्छुक्रः यद्वैश्वदेवं वैश्वदेवं यद्यद्वैश्वदेवगो शुक्रपात्रेण वैश्वदेवं यद्यद्वैश्वदेवगो शुक्रपात्रेण वैश्वदेवगो शुक्रपात्रेण वैश्वदेवं गृह्णाति शुक्रपात् वैश्वदेवं वैश्वदेवगो शुक्रपात्रेण गृह्णाति शुक्रपात्रेण गृह्णाति शुक्रपात्रेण गृह्णाति प्रजासु गृह्णाति शुक्रपात्रेण गृह्णाति प्रजासु गृह्णाति प्रजासु गृह्णाति प्रजास्वेवैव प्रजासु गृह्णाति
प्रजास्वेव प्रजास्वेवैव प्रजासु प्रजास्वेव तेजस्तेज एव प्रजासु प्रजास्वेव तेजः प्रजास्वित प्रजासु एव तेजस्तेज एवैव तेजो दधाति दधाति तेज एवैव तेजो दधाति तेजो दधाति दधाति तेजस्तेजो दधाति 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 एतावश्वमेधे महिमानावपश्यतु आवगृह्णीता महान्नादो भवतु यः कामयेत महानन्नादस्यामिति एतावश्वमेधे महिमानो गृह्णीता नादो भवति यजमानदेवत्या वै भवा राजा महिमा भवां महिम्नो भयतः परीयति यजमानमेव राज्येनो भयतः परिगृह्णाति पुरस्तात् स्वाहाकारा वा अन्ये देवाः परिष्टात् स्वाहाकारा अन्ये देवा एतेष्व एव मेध्य उभयेव रुध्यन्ते यद्भवां महिम्नो भयतः पर्यजति देवो भयान् प्रीणाति చంద్రశేఖర పరమాచార్య స్వామి వారి జయంతి శుభాకాంక్షలు. మన భారతీయ సంప్రదాయంలో మొట్టమొదటగా గురువందనం చేయటం సంప్రదాయం కాబట్టి అందరూ కూడాను వచ్చి పరమాచార్య స్వామి వారికి పాదుకల మీద పుష్ప సమర్పణ చేయవలసిందిగా కోరుచున్నాం. त्रिधायो देवानां प्रथमं पुरस्ताद्विश्वाधियो रुद्रो महर्षिः यस्मात् परन्नापरमस्ति किञ्चित् यस्मान्नाणीयो नद्यायोऽस्ति कश्चित् बाय न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः सन्न्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे पापं परमेष्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसर्गस्थम् रङ्गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् वेदादौ स्मरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः समारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः कामकोटिमहापीठकामाक्षी पूतमूर्तये चन्द्रशेखररूपाय भक्ततीर्थाय ते नमः।
नमः सदसे नमः सदसस्पतजे नमः सखीनां पुरोगाणां चक्षुषे नमो दिवे नमः पृथिव्यै సభాయై నమః. 125 సంవత్సరాల క్రితం ఈ భరతఖండం మీద ద్రవిడ దేశంలో అపరశంకరులు స్వామినాథన్ అనే పేరుతో సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి దంపతులకి ఒక అద్భుతమైనటువంటి రత్నంగా అవతరించి వారు 12వ ఏట సన్యాస ఆశ్రమాన్ని స్వీకరించి ఎంతవరకు ఈ భారతీయ హైందవ సనాతన ధర్మ ప్రచారాన్ని వైభవాన్ని ప్రాభవాన్ని ఎంత ప్రచారం చేయాలో ఎంతవరకు రక్షించగలుగుతారో అంత వారు కృషి చేసి మనకి ఆ ధర్మాన్ని పరిరక్షణ చేసి అందించారు మహానుభావులు. ఈ రోజుల్లో మనం ఒక పని చేయాలంటే యంత్రం వినా ఏ పని చేయలేని పరిస్థితి. కానీ వారు నడయాడే దైవంగా, వాకింగ్ గాడ్, ఒక కారు కానీ ఒక రిక్షా కానీ ఒక విమానం కానీ ఎక్కకుండా కాశ్మీర్ టు కన్యాకుమారి పాదయాత్ర చేసి ప్రతి పట్టణాన్ని ప్రతి పల్లెని కూడాను అనుగ్రహిస్తూ అక్కడ ఉండేటువంటి అన్ని రకాల జాతులని వర్ణాలని అందరినీ కలుపుకుంటూ ఎవరు ఏ ధర్మాన్ని అనుష్ఠించడానికి వీలవుతుందో ఆ ధర్మాన్ని అంతా కూడాను వారు విపులంగా వారందరికీ కూడాను అనుగ్రహించినటువంటి మహానుభావులు శ్రీ చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి వారు. శ్రీ మహావిద్యాపీఠం వైదిక ధర్మరక్షణ సమితి అనే పేరుతో 1992 సంవత్సరంలో వారి శతజయంతి మహోత్సవ సందర్భంలో వారి ఆజ్ఞ మేరకు తెలుగునాట మొట్టమొదటగా వారి జయంతి ఉత్సవాలని ప్రారంభించినటువంటి మొట్టమొదటి సంస్థ అని మేము వినయంగా మీ అందరి ముందు చెప్పుకోగలుగుతాం. ఆనాటి నుంచి సుమారుగా నేటి వరకు ఏ ఒక్క సంవత్సరం కూడాను మధ్యలో మిస్ కాకుండా వస్తున్నవారు శ్రీమాన్ పద్మభూషణ్ వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు. వారు ఈ కార్యక్రమం చేయటానికి మాకు మొట్టమొదటి నుంచి ఒక శక్తిగా మమ్మల్ని వెనకాల ఉండి నడిపిస్తున్నారని చెప్పుకోవడంలో ఏమాత్రం అతిశయోక్తి కాదు. అలా ప్రారంభించినటువంటి సంస్థ మొదట్లో వేదభవనంలో స్కందగిరి టెంపుల్లో చేసి తర్వాత 2000 సంవత్సరంలో ఇక్కడ చిన్న స్థలం తీసుకోవటం, ఒక పూరిపాక వేసి ఆ పాకలో కార్యక్రమం చేశాం. స్వామివారి దివ్యానుగ్రహంతో నేడు ఇక్కడ కార్యక్రమం చేసుకోవడానికి ఒక మంచి వ్యవస్థ స్వామివారి అనుగ్రహంతో భక్తుల సహకారంతో ఇదంతా కూడా చేయడం జరిగింది. 2011 సంవత్సరంలో బ్రహ్మీభూత శ్రీ జయేంద్ర సరస్వతి స్వామివారు మా గురువర్యులు బ్రహ్మశ్రీ విష్ణుభట్ల సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి సెలక్షన్ అన్నటి గారిని పిలిచి వారితో పాటు నన్ను కూడా పిలిచి మీరు తెలుగునాట ఒక వేదానికి సాంగోపాంగంగా ఒక పరీక్షా కేంద్రాన్ని మీరు స్థాపన చేయాలి అని, దాని యొక్క విధి విధానాలని ఎలా చేయవచ్చు అని మొత్తం వారి సమక్షంలోనే దానికి సంబంధించినటువంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ వ్రాయటం జరిగింది. అది మెడ్రాసులో తామ్రం అని ఒక ప్రాంతంలో స్వామివారి దగ్గర రాసి వారి ఆమోదం మేరకు ఈ సభని, ఈ పరీక్షా కేంద్రాన్ని ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది. నేటి వరకు కూడా తెలుగు దేశాల్లో ఒక వేదానికి ఘన వరకు మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది తప్ప ఇంకా దానికి సంబంధించినటువంటి శాస్త్రాలకు కానీ లక్షణానికి కానీ అంగోపాంగంగా పరిపూర్ణంగా ఇవాళకి ఏ ఒక్క చోట లేదు అని మేము కృతనిశ్చయంతో సత్యంగా చెప్పగలుగుతాం. ఇక రెండవది,
ఒక విద్యార్థి పరీక్ష ఇవ్వటానికి ఒక 10 సంవత్సరాల పాటు కృషి చేస్తే, అహోరాత్రాలు కష్టపడితే వేదం పరిపూర్ణంగా చదువుకోగలుగుతాడు. అటువంటి విద్యార్థికి ఒక సర్టిఫికేట్తో పాటు మహా అయితే ఒక 500 రూపీస్ కానీ ఒక 1000 రూపీస్ కానీ మాత్రమే సన్మానం చేస్తున్నారు. ఆ సందర్భంలో జయేంద్ర సరస్వతి స్వామివారు, మా గురువర్యులు సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారు కలిసి మామూలు ఆధునిక విద్యలకి ఎన్నో వేలు ఇస్తూ ఉంటారు, లక్షలు ఇస్తూ ఉంటారు. ఇంత కష్టపడి చదువుకోవడానికి మనం కూడా కొంత ప్రోత్సాహకంగా ఉంటుందేమో, ఆర్థికంగా దీన్ని కాస్త ఎక్కువ మనం వాళ్ళకి సన్మానం చేస్తే బాగుంటుంది అని ఆ రోజుల్లో క్రమాంతం అంటే ఒక 8 సంవత్సరాలు అధ్యయనం ఈక్వల్ టు MA చేసిన వాళ్ళకి ఒక 5000 రూపీస్ ఇవ్వాలి అని నిర్ణయం చేశారు. ఒక 10 ఇయర్స్ చదివిన వాళ్ళకి ఘనపాఠి అంటారు, వాళ్ళకి 11,000 ఇవ్వాలని. లక్షణం అని 12 ఇయర్స్ చదివితే పరీక్ష ఇవ్వటానికి సంబంధించిన సిలబస్సు, దానికి ఒక 25,000 రూపీస్ ఇవ్వాలని. అలాగే వేదభాష్యం అంటే విద్యారణ్య స్వామి వారు వేదాలకు అర్థం రాశారు. ఇది మొత్తం చదవాలి అంటే సుమారుగా ఒక 18 ఇయర్స్ నుంచి 20 ఇయర్స్ పడుతుంది. దానికి ఒక 50,000 ఇవ్వాలి అని. అలాగే శిక్ష, వ్యాకరణం, ఛందస్సు, నిరుక్తం, జ్యోతిషం, కల్పం అని 6 అంగములు ఉన్నాయి, షడంగములు. ఈ షడంగాలు కూడా అధ్యయనం చేసిన వాళ్ళకి ఒక 1,00,000 రూపాయలు ఇవ్వాలి అని స్వామివారి దగ్గర నిర్ణయం చేయడం జరిగింది. అయితే షడంగాలతో కూడినటువంటి వేదాన్ని పరీక్ష ఇవ్వటానికి మేము స్థాపించిన ఈ 9 సంవత్సరాల్లో ఎవరూ రాలేదు. లాస్ట్ ఇయర్ ఒక్కళ్ళు మాత్రం వేదభాష్యం పరీక్ష ఇచ్చారు, వారికి 50,000 రూపాయలు మనం ఇచ్చి ఉన్నాం. అంటే చదవటానికి ఎవరు బాగా రావట్లేదు, ఇంకా దీన్ని ప్రోత్సహించాలి అనేటువంటిది దీంట్లో ఉద్దేశం తప్ప మేమేదో ఇస్తాం మీరు చదవండి అని అహంకారంగా చెప్తున్న విషయం కాదు. ప్రకృతంలో ఈ సంవత్సరం ఒక 4-5 వేదం చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళు, ఘనపాఠి, క్రమపాఠి, అలాగే ఫిలాసఫీ వేదాంత శాస్త్రాన్ని అధ్యయనం చేసిన వాళ్ళు కూడా 2 వచ్చారు. వారందరికీ కూడాను మొన్న 2 రోజుల పాటు ఇక్కడ పరీక్ష చేయడం జరిగింది. వారికి ఈరోజు ఇక్కడ స్వామివారి అనుగ్రహపూర్వకమైనటువంటి ఒక సర్టిఫికేట్ని ఇద్దాము అని ఈ సభని ప్రారంభం చేశాం. ఈ సభకి గౌరవాధ్యక్షులుగా మా గురువర్యులు, రాష్ట్రపతి సన్మాన గ్రహీత, మహామహోపాధ్యాయ డాక్టర్ విష్ణుభట్ల సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారిని వేదికని అలంకరించవలసిందిగా సవినయంగా కోరుతున్నాను. వారికి డాక్టర్ సోలపాండి గారు వచ్చి పుష్పమాలని సమర్పిస్తారు. అలాగే ఈరోజు ముఖ్య అతిథులుగా నవీన్ మెట్టల్ IAS గారు, వారు కూడా పరమాచార్య భక్తులు. ఇటీవల కాలంలో మేము కంచి వెళ్ళి అమ్మవారికి దర్శనం చేసుకొని స్వామివారి యొక్క దర్శనం చేసి స్వామివారు కొన్ని ధార్మికమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేయాలి అని వారిని అనుగ్రహించారు. వారిని ఈ యొక్క స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతూ వారికి పుష్పమాలను సమర్పణ చేయవలసిందిగా డాక్టర్ సోలపాండి గారిని కోరుతున్నాను. అలాగే విశిష్ట అతిథులుగా బ్రహ్మశ్రీ బులుసు శివశంకరం గారు, వారు హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు, ధార్మిక భావన కలవారు. వారిని కూడా వేదికను అలంకరించుగా కోరుతూ వారికి పుష్పమాల సమర్పణ చేస్తుగా కోరుచున్నాం. సమయం చాలా గొప్పది కాబట్టి, కార్యక్రమం బాహుళ్యంగా ఉంది కాబట్టి మా అధ్యక్షుల వారిని కోరుతుంది ఏంటంటే, మన మహావిద్యాపీఠంలో ఏం చేసినా 12-12:30 కల్లా కార్యక్రమం పూర్తి చేయడం అలవాటు ఉంది కాబట్టి అందరూ తలా ఒక 10 నిమిషాలు ఈ సన్నివేశం గురించి మాట్లాడిన తర్వాత మిగతా కార్యక్రమంలోకి వెళ్దాము అని సవినయంగా కోరుతున్నాను.
सर्गे प्राथमिके प्रयाति विरतिं मार्गे स्थिते दौर्गते सर्गे प्राथमिके प्रयाति विरतिं मार्गे स्थिते दौर्गते स्वर्गे दुर्गमतामुपेयुषि भृशं दुर्गे पवर्गे सती वर्गे देहभृतां निसर्गमलिने जातोपसर्गे अखिले सर्गे विश्वसृजस्तदीयवपुषा भर्गोऽवतीर्णो भुवि। सभाये नमः। సభ్యమహాశయులారా, శ్రీమద్ పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య వర్యులు జగద్గురు శ్రీ కాంచి కామకోటి పీఠాధీశ్వరులు బ్రహ్మీభూతులు శ్రీమద్ చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి పరమాచార్యుల జయంతి సందర్భంగా ఏర్పడినటువంటి సర్వవేద శాస్త్ర విద్వన్ మహాసభ కార్యక్రమాలలో వార్షికంగా జరిగేటటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో ఈ రోజున ఇంతదాకా జరిగినటువంటి వేద విద్వత్ పరీక్షలు, శాస్త్ర విద్వత్ పరీక్షలు, ఉత్తీర్ణులైనటువంటి విద్వాంసులకి సత్కారములు, విశేషించి ఈ రోజున పరమాచార్య వారికి ఆరాధన, ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో ఉన్నాయి. ప్రధానంగా వారిని గురించినటువంటి విషయాలు కొన్ని మాట్లాడటం అనేది ఈ జయంతి సందర్భంగా అత్యవసరమైనటువంటి విషయం. అది ముఖ్యమైనటువంటి ఘట్టం అదే కదా మనకి. వారు కామకోటి పీఠానికి సంబంధించి చాలామంది పీఠాధిపతులలో విశిష్టమైనటువంటి స్థానాన్ని అలంకరించి చాలా సంవత్సరాలు పీఠాన్ని అధిష్ఠించినటువంటి మహాత్ములు, జ్ఞానులు, జీవన్ముక్తులు, మహాత్ములైన కామకోటి పీఠ చరిత్రలో విచారించి చెప్పగా వాళ్ళు అక్కడున్నవాడు చెప్పే మాటల్లో చూస్తే ఒక 9 పీఠాధిపతుల తర్వాత అలాంటి ఒక జీవన్ముక్తులు పీఠాధిపతిగా వస్తూ ఉంటారని ఒక మాట ఉంది అక్కడ. అంటే దీనికి ముందు 9 పీఠాధిపతుల ముందు ఇలాంటి వారు ఉండి ఉంటారు అని అనుకోవాలి. మనం వారిని అందరినీ ఎరగం కదా. తర్వాత మళ్ళీ కూడా అలాంటి పరిస్థితులు వస్తుంటాయి. ఈ లోపల కూడా ఉండొచ్చు, చెప్పలేం. ప్రధానంగా అలాంటి మాట ఒకటి వింటూ ఉంటాం అక్కడ. మళ్ళీ తిరిగి అవతార పురుషులుగా వారు అవతరించారని అనిపిస్తోంది. ఈ సందర్భంగా కామకోటి పీఠం అనగా మరి శంకర భగవత్పాదులు వారు ఏర్పరిచినటువంటి స్థానం కనుక ప్రస్తుతం మనం వైశాఖ మాసంలో పరమాచార్యుల వారి జయంతి చేసుకుంటున్నాము అంటే శంకర జయంతికి అనుబంధంగా ఏర్పడినటువంటి జయంతి ఇది. పంచమి రోజున, వైశాఖ శుద్ధ పంచమి రోజున శంకరాచార్య జయంతి జరగటం, అనేక చోట్ల ఆ శంకరాచార్య జయంతి మహోత్సవాలు, తదంగంగా జరిగినటువంటి వేదశాస్త్ర విద్వన్ మహాసభలు, అలాగే అనేక మంది పీఠాధిపతులందరూ కూడా శంకరాచార్యుల ద్వారా ఆరాధించినటువంటి విషయాలు కూడా ఓసారి మనం జ్ఞాపకం తెచ్చుకోక తప్పదు. ఆశ్చర్యంగా ఉంది. వారి జయంతి కాగానే వీరి జయంతి వచ్చింది అంటే మళ్ళీ తిరిగి అదే మాసంలో వారు తర్వాత వీరి రూపంగా అవతరించారా అని నాకు అనిపిస్తోంది ఇప్పుడు ఆ మాటలను బట్టి చూస్తుంటే. అలాంటి వారు చాలా అల్ప వయస్సులోనే వారు పీఠాధిపత్యానికి వచ్చినట్టు, అయినా కూడా వారిలో సన్యాసాశ్రమంలో నిజంగా ఏ ఏ ధర్మాలు ఉండాలో, ఉపనిషత్తులన్నీ ఏ విషయాలు చెబుతున్నాయో అలాంటివన్నీ వారిలో మూర్తీభవించి ఉన్నాయని మనం చెప్పడంలో ఎట్టి సందేహం లేదు. సహజంగా ఉపనిషత్తులు మామూలుగా వేదాంత శాస్త్రాన్ని అధ్యయనం చేసేటువంటి మామూలుగా చెప్పే మాటల్లో సాధన చతుష్టయ సంపత్యానంతరం ఉంటూ అతిశబ్దానికి అర్థం చెబుతూ ఉంటాం. దాంట్లో వైరాగ్యం అనేది చాలా ఉత్తమమైనటువంటిది. అలాగే శాంతో దాంత ఉపరతి స్థితుక్షు సమాహిత శ్రద్ధావిత్తో భూత్వా ఆత్మన్యేవాత్మానం పశ్యేతని బృహదారణ్యకోపనిషత్తు చెప్పినట్టుగా శమదవాది సాధన సంపత్తు ఇవన్నీ కూడా వారిలో నిజంగా వాటికన్నింటికి ప్రధానమైనటువంటి ఆదర్శప్రాయాలు వారేమో నేను అనుకుంటూ ఉంటాను. సరే, కేవలం వారి ఆశ్రమం, వారి ధర్మాలు అవన్నీ కూడా పరిపూర్ణంగా ఎప్పుడూ ఎన్నడూ కూడా లోటు లేకుండా నియమానికి ఏమాత్రం మళ్ళీ అపవాద లేకుండా పరిపూర్ణంగా ఆచరించినటువంటి మహాత్ములుగా ఉన్నారు. కానీ వారు మనం ఎన్నడూ కూడా ఎప్పుడు కూడా వారి నియమాలను ఎప్పుడు కూడా వారు వదులుకోలేదు. జీవితాంతం అలాగే నడిచింది. అంతేకాక పీఠ మర్యాదను కూడా అనుసరించాల్సినటువంటి అవసరాలు ఉన్నాయి కనుక పీఠం అనేది దేశంలో శంకరాచార్యులు వారు పెట్టారు అంటే ధర్మ రక్షణ కోసం అని పెట్టారు. కాబట్టి ఆ కార్యక్రమాల్లో వేదాలను రక్షించడం, శాస్త్రాలను పోషించడం, విశేషించి అద్వైత వేదాంత శాస్త్రం అద్వైత సభను ఒకటి ప్రత్యేకంగా ఉంది. అది ఎంతో కాలంగా వారే ఏర్పాటు చేసి ఉంటారు, జరుగుతోంది.
ఇలాంటివన్నీ నిజంగా ఆ పీఠంలో ఆ రోజుల్లో అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా అట్లాగే అవన్నీ కూడా చాలా గొప్పగా నడుస్తున్నాయి. ఇంకా వారు ఏ దేశమంతా కూడా పాద సంచారం చేశారు, కానీ ఆయన వాహనాలను ఉపయోగించుకోలేదు. అలాగా దేశమంతా కూడా సంచరించినటువంటి మహాత్ములుగా ఆ రోజుల్లో మనం వింటూ ఉంటాం. కొంతమంది అభివర్ణిస్తూ వారిని గురించి రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ అని ఉంటుంది, మళ్ళీ వీరు కూడా అలాంటి ధర్మమూర్తి అని కూడా కొంతమంది వ్యాఖ్యానం చేశారు. అయితే ఆయన అవతార పురుషుడు, అది విధానం వీరు. ఇది సన్యాసాశ్రమం కనుక మరి ఆశ్రమానికి బద్ధులై ఉండి ధర్మాన్ని ఆచరిస్తూ ఉండాలి, కానీ మరొక రకంగా ఆచరించడానికి అవకాశాలు లేవు. శంకర భగవత్పాదులు వారు ఆయన అవతరించింది కేవలం అద్వైత స్థాపన, ధర్మ సంస్థాపన ఇవన్నీ కోసం అని చేశారు. ఆయన మళ్ళీ అదే మాటలో వీరు కూడా అలాగా నడిచారు. పీఠ పూజ కానీ భక్తులను అనుగ్రహించడం కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా గొప్పగా ఆచరించినటువంటి మహాత్ములు. అలాంటి వారి జయంతి ఈ రోజున మనం ఇక్కడ చేసుకుంటున్నాము అంటే చాలా ఎంతో ఆనందదాయకమైనటువంటి విషయం. ఇక్కడ కార్యక్రమాలని వివరాలంతా కూడా మన చింతపల్లి సుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారు మీకు అంత వివరంగా ప్రారంభం దగ్గర నుంచి ఈ రోజు వరకు కార్యక్రమాలు ఇదివరకు నుంచి ఎలా జరిగినాయి, ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఏం జరుగుతున్నాయి అవన్నీ కూడా చెప్పారు. ఈ సంవత్సరం విశేషం ఏంటంటే సర్వశాస్త్ర విద్వన్ మహాసభ అని పేరిట్టాం. అది జయేంద్ర సరస్వతి స్వాములు వారు పెట్టినటువంటి పేరు. దాని తర్వాత వేదాలపైన ఏదో పరీక్షలు అవి జరుగుతూ వచ్చినాయి, కానీ శాస్త్రాల పట్ల ఇంతవరకు మాకు ఎవరు పరీక్షకి రావటం కానీ అవేది జరగలేదు. ఈ సంవత్సరం అదృష్టవశాత్తు మరి అద్వైత వేదాంత శాస్త్రంలో ఇద్దరు విద్వాంసులు పరిపూర్ణంగా అధ్యయనం చేసినటువంటి మహానుభావులు ఈ సంవత్సరం ఇక్కడ దయచేసి రావటం అది ఎంతో మాకు ఆనందదాయకమైన విషయం. అయితే వారి గురువులు కుప్ప విశ్వనాథ శాస్త్రి గారిని ఇక్కడే ఉన్నారు. ఆయన తర్క వేదాంత శాస్త్రాల్లో నిష్ణాతులు. తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి అధ్యాపనం విద్వాంసులు తయారైన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి కొంతమందిని విద్వాంసులను తయారు చేసినప్పుడే అది లోకానికి ఉపకారంగా ఉంటుందనే విషయం మనం అందరికీ తెలుసు. ప్రాచీన కాలం నుంచి విద్వాంసుల దగ్గర అనేక మంది శాస్త్రాధ్యయనం చేసి తయారవుతుంటూ ఉండేవారు. మీరు కూడా ఆ మార్గంలో ఇద్దరిని ఇక్కడికి మాకు అద్వైత వేదాంత శాస్త్రంలో తీసుకొచ్చడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఎన్ని శాస్త్రాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా అద్వైత శాస్త్రం అంటే అది పరిపూర్ణమైనటువంటిది, అది సర్వోత్తమైనటువంటిది, శిఖరస్థానీయం కదా అంటారు. మధుసూదన సరస్వతి ఆయన వ్యాఖ్యానంలో చోట ప్రసంగంలో మాట్లాడుతూ శ్రీమద్ బాదరాయణ శంకర సురేశ్వరాచార్య కృతవర్యాద కృతం సర్వదర్శనేషు దర్శనీయతమం దర్శనం అని ఓ మాట అన్నారు. అంటే ఎన్ని దర్శనాలు ఉన్నప్పటికీ పాతంజల దర్శనం ఉంది, సాంఖ్య దర్శనం ఉంది, ఇంకా అనేక మీమాంసా దర్శనం ఉన్నాయి. ఎన్ని దర్శనాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా మరి అద్వైత దర్శనం అంటే అది ఒకటే. అదే మన ఆంధ్రదేశంలో కూడా శాస్త్రసభలు పెట్టేటప్పుడు సపరికర అద్వైత వేదాంత శాస్త్రసభ అనే చివరిలో దానికే ప్రాముఖ్యం ఇచ్చి దాని మీదే నడిపిస్తుంటూ ఉంటారు. మిగిలినవన్నీ దానికి బలం ఇచ్చే శాస్త్రాలుగానే ఉంటాయి. అంటే అవి శాస్త్రాలన్నీ వాటికి మాత్రం చేత వాటికి ఏం లోటు ఉంటుందని కాదు, ఏదైనా అద్వైతమే ప్రధానమైనటువంటిది కాబట్టి దానికే ప్రాముఖ్యం ఉంటుంది. కనుక మరి మా సభలో ప్రారంభంతోనే అద్వైత శాస్త్రంతోనే మరి విద్యార్థులు ఇక్కడికి విద్వాంసులు వచ్చారు. విద్యార్థులు అన్న నేను వాడిని విద్వాంసులేనే అంటాను. కాబట్టి విద్వాంసులు వచ్చారు అంటే మిగిలిన శాస్త్రాల్లో కూడా విద్వాంసులు వస్తారు అని నేను భావిస్తున్నాను. అది చాలా గొప్ప విషయంగా నేను అనుకుంటూ ఉంటాను. సందర్భంగా శంకరాచార్య పీఠాధిపతులుగా ఉన్నటువంటి వారిని మాట్లాడాలి అంటే శంకరాచార్యుల వారిని గురించి కూడా రెండు మాటలు మాట్లాడటం అనేది అవసరం. ఎందుకంటే వారు పెట్టినటువంటి పీఠంలో, వారు స్థాపించిన పీఠంలో వారు ఉండటం, ఇంచుమించుగా ఆ ధర్మాలన్నీ కూడా వారు ఆచరించిన ధర్మాలే వీరు కూడా ఆచరించడం, ఇవన్నీ కూడా మన దాంట్లో కనపడుతున్నాయి. పరమాచార్యుల వారిని గురించి సమయం తక్కువగా ఉంది, భక్తులు ఉన్నారు, ఆలస్యంగా ప్రారంభమైంది, సమయ పరిపాలన అవసరం. సుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారు మొట్టమొదటిలోనే చెప్పారు బాధ్యత నాకు ఇచ్చేటప్పుడే, అంచేత ఎక్కువగా మాట్లాడటానికి నేను అంతగా అంగీకరించను ఈ పైన. కాబట్టి ఊరికే రెండు మాటలు. శంకరాచార్యుల వారు ఆయన కైలాసవాసి, ఆ సమయానికి ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని బట్టి దేశమంతా కూడా నాస్తికత్వంతో వ్యాపించి ధర్మం కానీ తపస్సు కానీ వేదాలు కానీ అనేవి ఎక్కడా లేని పరిస్థితుల్లో మరి బౌద్ధ జైన చార్వాకాది నాస్తిక మతాలతో వ్యాపించినటువంటి దుస్థితి, అలాంటి స్థితిలో ఆయన అవతరించారు అని శంకర విజయ గ్రంథం మనకి చెప్పింది. తర్వాత
మరి నిజంగా మరి అవతార పురుషులై ఉండి ఒక్కటే విషయం చెప్పేసి దాని గురించి నేను విడిచిపెట్టేస్తాను. అవతార పురుషులైన వారికి ఆయన కేవలం అద్వైతం స్థాపించడం కోసమని కైలాసం నుంచి శంకరుడే భూలోకంలోకి అవతరిస్తే ఆయనకి తెలియని విషయాలే ఉంటాయండి. అయినా కూడా సంప్రదాయ సిద్ధంగా ఒక గురువుని ఆశ్రయించి గురువు దగ్గర సన్యాసాశ్రమం తీసుకోవాలని ఒక సంప్రదాయాన్ని లోకానికి అందించడం కోసమని వారు నర్మదా నది తీరంలో గోవింద భగవత్ పూజ్యపాదుల దగ్గర వారు సన్యాసాశ్రమం తీసుకోవడం కోసమని మర్యాదను అనుసరించి వెళ్ళినట్టుగా ఒక కథావృత్తాంతం కనపడుతోంది శంకర విజయంలో. అక్కడ వారు ఆయన సమాధిలో ఉంటారు. అయినప్పటికీ కూడా వీరు రావటాన్ని వారు గ్రహించి వారికి ఆశ్రమం ఇద్దామనే ఉద్దేశంతో సమాధి నుంచి బయటకు వచ్చారు. నువ్వు ఎవరు అని ఆయన ప్రశ్నిస్తారు. ప్రశ్నిస్తే ఆయన ఏదో కేరళలో జన్మించాను, ఆర్యాంబ శివగురువుల యొక్క కుమారుణ్ణి, నేను ఏదో నంబూద్రి బ్రాహ్మణ్ణి అని ఏదో ఫలానా ఆత్రేయ గోత్రీకుడని ప్రసిద్ధి శంకరాచార్యులు వారిది, ఆత్రేయ గోత్రం అని చెప్తారు. అలాంటి వాడిని ఏదో మనమైతే ఫలానా అని మనం చెప్పుకుంటాం. కానీ వారు అలా ఏం చెప్పలా. ఆయన చెబుతూనే 10 శ్లోకాలు చెప్పారు. నేను అవన్నీ కూడా ఊరికే స్మరణ కోసమని గుర్తు తెచ్చుకుంటున్నా తప్ప వాటి గురించి పెద్దగా వివరించను, ఆపేస్తాను. దాంట్లో మాట్లాడుతూ నేను పరిపూర్ణమైన అద్వితీయమైనటువంటి ఆనంద స్వరూపమైన పరమాత్మ స్వరూపుణ్ణి, శివస్వరూపుణ్ణి, నేనే బ్రహ్మస్వరూప పదార్థాన్ని అయి ఉన్నానని చెప్పారు ఆయన 10 శ్లోకాల్లో. ఇంకా ఆయనకి ఈయనేమి ఉపదేశం చేసేది, ఆ తర్వాత ఈయన ఉపదేశ బలం వల్ల ఆయనేమి అద్వైతాన్ని మనం సంపాదించుకునేది ఏముంది, ఆయన అప్పటికే సిద్ధులై ఉన్నారు. అయితే ఎందుకు వెళ్ళారు అంటే లోకాన్ని చూపించడం కోసమని. ప్రపంచకంలో ఒక గురువు, ఆ గురువు దగ్గర ఆశ్రమం తీసుకోవటం, వారిని తర్వాత ఆరాధించడం, శిష్యుల యొక్క ధర్మములు ఇవి లోకానికి తెలియటం కోసం వారు వెళ్ళి గురువు దగ్గరికి వెళ్ళటం. కానీ వారు నిజంగా గురువు దగ్గర ప్రత్యేకంగా తీసుకోవడానికి అట్లాంటివి ఏం లేవు. ఎందుకంటే ఆయనకి అక్కర్లేదు. ఆయన స్వతసిద్ధంగానే ఆయన జగద్గురువులు, స్వతసిద్ధంగానే బ్రహ్మీభూతులు, సాక్షాత్ పరబ్రహ్మతత్వ స్వరూపులే. కానీ లోకం ఏమనుకుంటుందంటే ఆయన గురువు దగ్గరికి వెళ్ళలేదండి, మనం కూడా వెళ్ళక్కర్లేదు, అజ్ఞానులైన వాళ్ళకి తెలియక వీళ్ళు కూడా ఇలా పాడైపోతారని ఉద్దేశ్యంతో లోకం కోసమని ఆయన గురువు దగ్గరికి వెళ్ళినట్టుగాను కొన్ని శ్లోకాల్లో ఆయన కేవలం పరిపూర్ణమైన నేను ఆత్మస్వరూపం ఉన్నాను అని చెప్పుకున్నారు. 2-3 శ్లోకాలు ఊరికే చదివేసి వారు అలాంటి వారు. ఆ స్థానంలో వచ్చినటువంటి మన చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి జగద్గురువులు కూడా అలాంటి వారని చెప్పడం కోసం చెప్తున్నాను ఈ మాటలు నేను. వారు మాట్లాడుతూ వారి దగ్గర గురువు దగ్గర కష్టం అని అడిగితే వారు చెప్పినటువంటి శ్లోకాలు 2-3 శ్లోకాలు. ఆయన అన్నారు, నమాతా పితావా నదేవా నలోకా నవేదా నయజ్ఞా నతీర్థం బ్రువంతి సుషుప్తో నిరస్తాది శూన్యాత్మకత్వా తదేకో వశిష్ఠ శివ కేవలోహం నచోర్ధన్న చాతో నచాంతన్న బాహ్యన్న మధ్యన్న తిర్యంన పూర్వా పరాదికో వియద్వ్యాపకత్వాదఖండైక రూపస్తదేకో వశిష్ఠ శివ కేవలోహం న శుక్లన్న కృష్టన్న రక్తన్న పీతన్న కుబ్జన్న పీనన్న హ్రస్వన్న దీర్ఘం అరూపం తథా జ్యోతిరాకారకత్వా తదేకో వశిష్ఠ శివ కేవలోహం న సాంఖ్యన్న శైవన్న తత్పాంచరత్తన్న జీనన్న మీమాంసగా దేర్మతం వా విశిష్టానుభూత్యా విశుద్ధాత్మకత్వా తదేకో వశిష్ఠ శివ కేవలోహం అంటూ ఆయన కేవలం పరిపూర్ణ ఆనంద స్వరూపుడని చెప్పుకున్నాడు గురువుకి. ఆ తర్వాత వారు లోక సంగ్రహం కోసం చేసిన పనులు యజ్ఞదాచరతి శ్రేష్ఠ తతదేవేతరో జన చయత్ ప్రమాణం కురితే లోకస్తదను వర్తతే అని గీతాచార్యుడు చెప్పినట్టుగా ఆ రకంగా వారు అలా ఆశ్రమం తీసుకున్నట్టుగా కనపడుతోంది. ఆ పరంపరలో మరి కాపకోటి పీఠం కూడా అలాంటిది. ఆ స్థానంలో వచ్చినటువంటి పరమాచార్యులు వారు కూడా నిజంగా శంకర భగవత్పాదు వాళ్ళే అనుకుంటుంటాను నేను. ఆ స్థానంలో కూర్చున్న తర్వాత అదే పరిస్థితి ఉంటుంది కదా, అలాంటి వారిని స్మరించుకోవడం అనేది మహాభాగ్యంగా భావిస్తూ నేను నా అధ్యక్షోపన్యాసాన్ని ఇంతతో ఉపసంహరిస్తూ తర్వాత వక్తలకి అవకాశం ఇస్తూ వారిని కూడా ప్రసంగం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను. అందరికీ నమస్కారం. ఇవాళ ఇక్కడ మన శంకరాచార్య శ్రీ చంద్రశేఖర్ సరస్వతి గారి 125 జయంతి సందర్భంగా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసిన ఈ కార్యక్రమంలో రావటం చాలా సంతోషం. ఒక 7-8 నెలల క్రితం నేను మన సుబ్రహ్మణ్యం స్వామి శర్మ గారి ద్వారాతో కంచి వెళ్ళటం జరిగింది. అక్కడ మన ఇప్పుడు నా శంకరాచార్య శ్రీ విజేంద్ర సరస్వతి గారితో కూడా కలవటం అయింది.
మంచి డిస్కషన్ కూడా అయింది. ఇక్కడ ఈ స్థాపించిన శ్రీ మహావిద్యా పీఠం నేను అనుకున్న చాలా కృషి చేస్తుంది మన ధర్మానికి కాపాడడానికి మరియు ఈ విద్య మీద జరుగుతున్న కార్యక్రమాలు ఇంతకు ముందే మన శర్మ గారు చెప్పారు. ఇప్పుడు ప్రోత్సాహం కూడా ఇస్తున్నాము. ఇక్కడ పరీక్షలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు, చాలా మంచిది ఇది. నేను కూడా ఇప్పుడు ఈ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ చూస్తున్నా. నా రిక్వెస్ట్ ఏంటి అంటే కొంత ఇప్పుడు మన మోడ్రన్ మెథడ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఆల్సో మనం ఏర్పాటు చేస్తే మనము ఎక్కువ మంది దగ్గర వెళ్ళొచ్చు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆన్లైన్ మెథడ్స్ చాలా వచ్చినాయి. ఈ మధ్యలో నేను కొన్ని కాన్ఫరెన్సెస్ కూడా అటెండ్ చేశాను. ఈ మధ్యలో జర్మనీ కూడా వెళ్ళి వచ్చాను. మన మెసేజ్ ఎక్కువ మందికి దగ్గర వెళ్ళాలి అంటే ఇప్పుడు మోడర్న్ కమ్యూనికేషన్ మెథడ్స్ కూడా చాలా అవసరం ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఆన్లైన్ కోర్సెస్ తయారు చేయవచ్చు. దాంతో వీడియో లెక్చర్స్ ఇచ్చి వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళ ఇంట్లోనే వాళ్ళు చదవచ్చు. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే వీడియో ద్వారా క్లారిఫై కూడా చేయవచ్చు. ఎందుకంటే ప్రపంచం మారుతుంది. మనం కూడా ఈ విధంగా మన మోడర్న్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేసి, ఎందుకంటే లక్ష్యం ఒకటే ఉన్నది, ఎక్కువ మంది దగ్గర రీచ్ అవ్వాలి. మన ఉన్న నాలెడ్జ్ వాళ్ళ దగ్గర రీచ్ అవ్వాలి, ఎక్కువ మంది చదువుకోవాలి. ఇప్పుడే మీరు చెప్పారు అంటే పరీక్షకి ఒక్కరే వచ్చారు. సో ఎక్కువ మంది దగ్గర రీచ్ అవ్వాలి అంటే దీని మీద కూడా కృషి చేయాల్సిందిగా అవసరం ఉన్నది నేను అనుకున్నా. మన ట్రెడిషన్ చాలా గొప్పది. ఈ మధ్యనే నేను ఐ థింక్ ఒక 1-2 months క్రితం ప్రధానమంత్రి గారు మన ఆది శంకరాచార్య గురించి ఒక స్టోరీ చెప్పారు. అది మన వాట్సాప్ వీడియోస్లో కూడా కొంత వైరల్ అయింది. వారు ఒక మీమాంస సంబంధించిన ఎక్స్పర్ట్ ఉన్నారు వారాణసిలో, మండన్ శర్మ గారు. ఆయనతో ఆది శంకరాచార్య గారు ఎట్లా డిబేట్ చేశారు దాని గురించి ఒక స్టోరీ మన ప్రధానమంత్రి గారే చెప్పారు. ఆ డిబేట్ మండన శర్మ డిబేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళ షరతులు వాళ్ళ కండిషన్స్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఆది శంకరాచార్య గారు ఓడిపోతే ఆయన గృహస్థాశ్రమంలో వచ్చేస్తారు. మండన్ శర్మ గారు ఆల్రెడీ గృహస్థలో ఉన్నారు, ఆయన ఓడిపోతే ఆయన సన్యాసం తీసుకుంటారు. సో ఈ డిబేట్లో అంపైర్ అంటే రెఫరీ ఎవరికి పెట్టారు, మండన్ శర్మ గారి భార్య ఉభయ భారతి గారికి అంపైర్గా రెఫరీగా అంటే ఒక జడ్జ్గా చేశారు. ఆమెకి ఎట్లా ఉంటుంది అంటే భర్త ఓడిపోతే ఆయన సన్యాసం తీసుకొని ఈమెకి విడిచి వెళ్ళిపోతారు. అంత ఆమెకి ఒక ఉన్నప్పుడు కూడా చాలా న్యూట్రల్గా ఆమె జడ్జ్గా ఉన్నారు. తర్వాత ఎవరు ఓడిపోతారు ఎవరు గెలుస్తారు అంటే కండిషన్ ఎట్లా అంటే వాళ్ళు ఇద్దరు ఒక పుష్పమాల వేసుకున్నారు. ఎవరు పుష్పాల ముందు చెడిపోతే వాళ్ళు ఓడిపోతారు. అట్లా అది ఎట్లా అవుతుంది అంటే ఏదైనా డిబేట్లో కోపం వస్తే బాడీ హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఆ బాడీ హీట్ ప్రొడ్యూస్ అయితే పుష్పాలు పాడైపోతాయి. సో ఎవరికి ఎక్కువ కోపం వస్తే డిబేట్లో ఎవరు కొద్దిగా ధైర్యం అట్లా తగ్గిపోతే వాళ్ళ పుష్పమాల తొందరగా పాడవుతుంది. సో చాలా చాలా లాంగ్ డిబేట్ జరిగింది. ఫైనల్గా ఆది శంకరాచార్య గారు గెలిచారు. మండన్ శర్మ గారు సన్యాసం తీసుకొని ఆది శంకరాచార్య గారే శిష్యుడు అయినారు. సో అంత మన గొప్ప మన చరిత్ర ఉన్నది. అంటే ఒక డిబేట్ చేస్తున్న ఆయనకే భార్యనే జడ్జ్గా వేసుకుని డిబేట్ జరిగింది. డిబేట్లో కూడా
ఒక కండిషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో ఈ మధ్యలో నేను ఇది మన ప్రధానమంత్రి గారి ఒక వారణాసిలో ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తుంటే నేను విన్నాను, అందుకు నాకు గుర్తు ఉంటుంది. మన శ్రీ చంద్రశేఖర్ సరస్వతి గారి గురించి కూడా ఎంత చెప్తే అంత తక్కువ ఉన్నది. ఇంతకుముందే మన సుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారు చెప్పారు, ఆయన ఎప్పుడు నడిచేవాళ్ళు, ఎప్పుడు బండి కానీ రిక్షా కానీ ఎక్కేవాళ్ళు కాదు. మేము ఒక చిన్న సైకిల్ రిక్షా ఉన్నది, దాంతో పాటు నడిచేవాళ్ళు. అది కూడా మేము కాంచీలో ఈ మధ్యలో వెళ్ళి చూడడం జరిగింది. సో మన సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారు చెప్పారు, 9 మంది శంకరాచార్య గారు వచ్చిన తర్వాత అవతార పురుషులు ఇట్లా వస్తారు. సో అటువంటి అవతార పురుషులు ఉన్న టైంలో మనము ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నాము, అది మన అదృష్టంగా భావిస్తాం. మరి ఈ కార్యక్రమంలో మాకు పాల్గొనడానికి అవకాశం ఇచ్చారు. మీ అందరితో 2 మాటలు మాట్లాడడానికి అవకాశం ఇవ్వడానికి, మాకు ఈ ఛాన్స్ ఇవ్వడానికి, ఇక్కడ వచ్చి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్పి ముగిస్తున్నాను. కుప్ప విశ్వనాథ శాస్త్రి గారిని వచ్చి స్వామివారి మీద ఒక చిన్న ప్రసంగం చేయమని అడుగుతున్నాను. గురుర్బ్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురుస్సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. సదాశివసమారంభాం శంకరాచార్యమధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం. ఈరోజు ఒక మహాద్భుతమైనటువంటి వ్యక్తి యొక్క జన్మదినం. ఆ జన్మదినాన్ని 125 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా మనమందరం, వారి అవతార పరిసమాప్తి తర్వాత కూడా మనమందరం ఈరోజు కూర్చుని ఇలా జరుపుకుంటున్నామంటేనే ఆయన యొక్క మహిమ ఎంత గొప్పది అని మనం అంచనా వేసుకోవచ్చు. అట్లాంటి యుగపురుషుడు యొక్క మహాజన్మదినం. ఆ జన్మదినం సందర్భంగా మన మహావిద్యాపీఠంలో చాలా సంవత్సరాలుగా వారికి ఇష్టమైనటువంటి ఆ మహాస్వామి వారికి ఇష్టమైనటువంటి కార్యక్రమాలనే జరుపుతూ ఈ జన్మోత్సవాన్ని జరపటం చాలా ఆనందదాయకమైన విషయం. పరమాచార్యుల వారిని నేను చాలా తక్కువ సందర్భాల్లోనే చూశాను, చాలా చిన్న వయసులోనే చూశాను. కానీ కాంచీపురం వెళ్ళిన తర్వాత వారి గురించి విన్న విషయాల్లో చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు ఉంటూ ఉండేవి. వారు గురువార సభ అని ఒక సభని స్థాపించారు. గురువార సభ అని ప్రతి గురువారం రోజున విద్వాంసులందరూ కలిసి ఏదో ఒక శాస్త్ర చర్చ చేసి వాక్యార్థాలు అనుకుంటారు, ఆ వాక్యార్థాలు చేస్తూ ఉండటం. అయిన తర్వాత శ్రీవారి దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా సభ అయింది అని చెప్పటం. ఇది దాని యొక్క స్వరూపం. 2 గంటల పాటు జరగాలి అని సామాన్య నియమంట. అది మొదట్లో కాంచీపురంలో మఠం ఇప్పుడున్న స్థానంలో ఉండేది కాదు, చిన్న కాంచీపురంలో చిన్న మఠంలో ఉంటూ ఉండేవారు. మఠంలో చోటు లేక వరదరాజస్వామి వారి గుళ్ళో ఆ సభ పెట్టారు. మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి 5 గంటల వరకు లేదా 4 గంటల వరకు సమయం. శ్రీ పెరంబదూరు రామచంద్ర శాస్త్రి గారు అని ఒక పెద్ద ఆయన ఉండేవారు. ఆయనకి బాధ్యత ఇచ్చారట, నువ్వు వెళ్ళి దీన్ని నడిపిస్తూ ఉండు అని. కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత ఆయన వచ్చి నమస్కారం చేసి, అయ్యా మీరు సభ జరిపించమన్నారు, సభ జరిపించడానికి ఎవరు విద్వాంసులు రావటం లేదు, ఎట్లా జరిపించాలి? కనీసం నేను చెప్తే వినటానికి కూడా మనిషి లేడు, నేను ఎలా చెయ్యాలి అని అడిగారు. అడిగితే ఆయన ముక్కు మీద వేలేసుకున్నారట, తప్పు అలా అనకూడదు, నువ్వు వరదరాజస్వామి వారి గుళ్ళో ఉన్నావు, గుళ్ళో మండపం ఉంది, మండపంలో ఎన్ని స్తంభాలు ఉన్నాయి లెక్క పెట్టావా? ఏం లెక్క పెట్టలేదండి.
ఏదో ఇన్ని స్తంభాలు ఉన్నాయి. ఎవరు లేరంటావేంటి? ప్రతి స్తంభంలోనూ నరసింహస్వామి ఉన్నాడు. స్తంభం నుంచే వచ్చాడు కదా ఆయన. ప్రతి స్తంభంలోనూ నరసింహస్వామి ఉన్నాడు కాబట్టి నువ్వు చెప్పు, ఆయన వింటాడు, సభ జరుగుతుంది అని చెప్పేవారట. ఇది ఒక్క వ్యక్తితో ఈ నరసింహస్వాములందరి యొక్క సమక్షంలో సభ ప్రారంభింపజేశారు. నడుస్తోంది. ఈరోజు సుమారుగా 40 ఏళ్లుగా అది అవిచ్ఛిన్నంగా ఆ సభను అలాగే నడుస్తోంది. ఆ తర్వాత దాని మీద ఒక ట్రస్ట్ పెట్టారు. ట్రస్ట్ చాలామంది శ్రద్ధగా ఇప్పటికీ బాలాజీ గారని ఒక ఆయన ఉన్నారు, ఆడిటరు, పెద్ద స్వామివారి భక్తుడు ఆయన. సభ 8 గంటలకి పొద్దున్నానంటే ఆయన 7:30కి కాంచీపురంలో ఉంటాడు మద్రాసు నుంచి వచ్చి. అంత శ్రీవారి మీద భక్తి శ్రద్ధలతో ఆ సభను నడిపిస్తున్నారు. ఈ సభ నడిచిన తర్వాత కూడా మన సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారికి చాలా అనుభవమే ఉంటుంది. సభ నడిచిన తర్వాత అందరూ శ్రీవారి దగ్గరికి వెళ్ళాలి. వెళితే ఆయన ఎవరెవరు ఏమేమి చెప్పారు అని అడుగుతారు. అందరూ వరుసగా మళ్ళీ చెప్పాలి, ఏమేమి విషయాలు ఉన్నాయని మళ్ళీ చెప్పాలి. మళ్ళీ చెప్పిన తర్వాత అంతా అయిందిరాజు అని ఒక్కొక్క విషయంలోనూ ఒక్కొక్క విశేషం చెప్తారు. ఆ విశేషం కోసం వీళ్ళందరూ మళ్ళీ ఈ 2 గంటల సభ మళ్ళీ శ్రీవారి దగ్గర 2 గంటలు వారు చెప్పేంత వరకు నిదానంగా అందరూ ఓపికగా ఉండి చేస్తూ ఉంటారట. ఇలా ఎన్నో విద్యా సంబంధితమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేశారు. వేదరక్షణ నిధి అనే సంస్థని స్థాపించి ఎన్నో పరీక్షల్ని నిర్వహించారు. చాలా శ్రద్ధగా ఉండేవారు. వేదశాస్త్ర విద్వాంసుల పట్ల, వైదిక ధర్మ మార్గం పట్ల వారు చాలా శ్రద్ధగా ఉండేవారు. చాలా ప్రోత్సాహ బుద్ధితో ఉండేవారు. అలాగే సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారు ఇళయాత్తంగుడిలో శాస్త్రాధ్యయనం చేయడానికి కూడా వారి ప్రోత్సాహమే కారణం అని కూడా నేను విన్నాను. ఇలా ఎంతోమందిని శాస్త్రాధ్యయనం వైపు ప్రోత్సహించి వారు వేదశాస్త్ర అభివృద్ధికి కంకణం కట్టుకున్నారు. వారి పేరు మీద ఈరోజు పరమాచార్య సాంగ వేద సర్వాధ్యయన సర్వశాస్త్ర సభ అనే పేరుతో ఈ సర్వశాస్త్రములకు సర్వవేదములకు పరీక్షా విధానపూర్వకమైనటువంటి ఈ సభ జరగటం, ఆ సభని మహావిద్యాపీఠాధిపతి బ్రహ్మశ్రీ చింతపల్లి సుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారు నడిపించటం, ఆ నడిపించి వారికి పరమాచార్యుల వారికి ఇష్టమైన రోజునే, వారి జన్మదినోత్సవం రోజునే వేదశాస్త్ర విద్వాంసుల్ని సన్మానించటం, ఇవన్నీ చాలా సంతోషదాయకమైన విషయాలు. ఇవి ఇలాగే దినదిన అభివృద్ధి చెందుతూ ఇంకా అన్ని వేదాల విద్యార్థులు వచ్చి అన్ని శాస్త్రాలకు పరీక్షలు జరిగి అన్ని రకాల సర్వ విద్యలు, భారతీయ శాస్త్రానికి సంబంధించినటువంటి సర్వ విద్యలు ఇక్కడ ఆసన్నం అవ్వాలి అని మనందరం శ్రీ పరమాచార్యుల వారిని ప్రార్థించుకుంటూ అందరికీ సెలవు. నమస్కారం. స్వామివారికి గోపోషణ, వేదము, శాస్త్రము వీటి పట్ల చాలా అత్యంత శ్రద్ధ, భక్తి, విశ్వాసం, ప్రేమ. అటువంటిది వారి సమయంలో ఈ ఆంధ్రదేశంలో తెలుగునాట లక్షణం అంటే ఏంటో తెలియని పరిస్థితి ఉంది. ఒకప్పుడు వేదం మామూలుగా చదివేవాళ్లే కానీ ఒక అక్షరం శరీరంలో ఏ స్థానం నుంచి ఉత్పన్నమవుతుంది, ఒక అక్షరాన్ని ఎంతసేపు పలకాలి, అటువంటిది లక్షణమని మహర్షులు, కౌండిన్యాది మహర్షులు కొన్ని శిక్షా గ్రంథాలను రాసి ఇచ్చారు. దానికి లక్షణం అనేటువంటి ఒక పేరు. అది వేదం అంతా చదువుకున్న తర్వాత ఒక 3-4 ఏళ్ళు కృషి చేస్తే ఆ విద్య వస్తుంది. మన సుబ్రహ్మణ్య సలక్షణ గణపాఠి గారిని వారు ఆ రోజుల్లో పిలిపించి తమిళనాడులో ఆ విద్య అంతా కూడాను వారికి నేర్పించారు. ఆ తర్వాత కాలంలో మన దగ్గర ఎవరు చదువుకున్నటువంటి దాఖలాలు పెద్దగా లేవు, ఏదో స్థాళీ పులాక న్యాయంగానే నేర్చుకున్నారు. ఆ సందర్భంలో వారు గురువుగారు అనేక మార్లు, అరే స్వామివారు నాకు చెప్పించారు, నేను ఎవరికీ చెప్పలేదు, ఇది ఎవరికైనా చెప్తే కదా నాకు రుణం తీరేది అని చాలా సందర్భాల్లో వారు చెప్పగా నేను కూడా స్వయంగా వినున్నాను. ఆ సందర్భంలో దైవాద్వా హరి సీతారామ గణపాఠి గారు మా పెద్దల్లుడు, అతను వేదమంతా అధ్యయనం చేసి మైసూరులో వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గర ఈ ఊరు వచ్చి గురుగారి దగ్గరే లక్షణం అంతా చదువుకున్నారు. ఆ లక్షణం చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళని బంగారు పుష్పాలతో పూజ చేయమని స్వామివారు చెప్పినటువంటి ఒక కథ కూడా ఉంది. అటువంటిది లక్షణం వర్ణక్రమం ముందు వారికి అంత ఇష్టము. ఈ సందర్భంలో ఒక శివ అని 2 అక్షరాలు మనం ఉంటాం, కానీ దాంట్లో ఎంతో నిగూఢమైనటువంటి విషయం ఉంది. దాన్ని ఇప్పుడు చెప్పవలసిందిగా అతన్ని నేను సభాముఖంగా కోరుతున్నాను.
శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రీ పరమాచార్య స్వామివారు సాక్షాత్ పరమశివ అవతారం అని చెప్తారు. ఆ పరమేశ్వరుడికి సంబంధించి వేదాలలో అనేక మంత్రాలు ఉన్నాయి. అందులో రుద్రాధ్యాయము, దానికే నమ్మకం అని పేరు. ఎంతో విశేషమైన మంత్రాలు అందులో ఉన్నాయి. ఆ పరమేశ్వరుణ్ణి స్మరిస్తేనే మన సమస్త పాపములన్నీ దూరం అయిపోతాయి, సమస్త మంగళములు మనకు చేకూరుతాయని మనకి శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి. శివనామనిభావితేంతరంగే మహతి జ్యోతిషిమానిని మయార్థే దురితాన్యపయాంతి దూర దూరే ముహురాయాంతి మహాంతి మంగళాని అని. ఆయనకు సంబంధించిన ఒక చిన్న నామం, రుద్రాధ్యాయంలో వచ్చినటువంటి ఆ నామాన్ని తీసుకొని ఆ నామానికి సంబంధించినటువంటి వర్ణముల యొక్క స్వరూపము, వర్ణోత్పత్తి విధానము ఇప్పుడు చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓం యాత ఇషు శివతమా శివం బభూవ తే ధను శివాశరవ్యాయాత వతయానో రుద్రమృడయా. శివం షకార ఇకార వకార అకార నాదసంజ్ఞికమకారాః. శివం షకారానుదాత్త ఇకార వకారోదాత్త అకార నాదసంజ్ఞికమకారాః. శివం అర్ధమాత్రిక షకార ఏకమాత్రికానుదాత్త ఇకార అణుమాత్రిక విరామ అర్ధమాత్రిక మకార ఏకమాత్రికోదాత్త అకార అణుమాత్రిక విరామ ద్విమాత్రిక నాదసంజ్ఞిక మకార ద్విమాత్రిక విరామాః. శివం అర్ధమాత్రిక పరాంగభూత షకార ఏకమాత్రిక హ్రస్వానుదాత్త ఇకార అణుమాత్రిక విరామ అర్ధమాత్రిక పరాంగభూత మకార ఏకమాత్రికోదాత్త అకార అణుమాత్రిక విరామ ద్విమాత్రిక పూర్వాంగభూతనాద సంజ్ఞిక మకార ద్విమాత్రిక విరామాః. శివం వివృతకంఠోత్థిత వివారాఘోష మహాప్రాణాఖ్య బాహ్య ప్రయత్న విశిష్ట శ్వాసధ్వనిజనిత తాలుస్థాన వివృత మధ్య జిహ్వా మధ్యకరణ వివృత ప్రయత్నార్ధమాత్రిక పరాంగభూత వాయుదేవతాక శూద్రజాతిక షకార సంవృత కంఠోత్థిత సంవారాఖ్య బాహ్య ప్రయత్న సహిత నాదధ్వనిజనిత అత్యుపసంహృత కల్పహనుస్థాన తథాభూతౌష్ఠకరణ సంవృత ప్రయత్నైకమాత్రిక అగ్నిదేవతాక క్షత్రియ జాతి తమోగుణ సహిత కనిష్ఠికాంగుళ్యాద్యరేఖాన్యాసయోగ్య శరీర హ్రాసైథితగళ బిల వినిసృత మృదుధ్వనిక వృషభరతుతుల్య ఋషభస్వర హేతుభూత హృదయస్థానోత్పన్న హ్రస్వానుదాత్త స్వరగుణక అగ్నిదేవతాక బ్రాహ్మణ జాతిక ఇకార అణుమాత్రిక విరామ సంవృత కంఠోత్థిత సంవార ఘోషాల్ప ప్రాణాఖ్య బాహ్య ప్రయత్న సహిత నాదధ్వనిజనిత వివృతనాసికోత్తరోష్ఠస్థానాధరోష్ఠకరణ స్పృష్ట ప్రయత్నార్ధమాత్రిక పరాంగభూత సంవృత కంఠోత్థిత సంవార ఘోషాల్ప ప్రాణాఖ్య బాహ్య ప్రయత్న సహిత నాదధ్వనిజనిత ఉత్తరదంతాగ్రస్థానాధరోష్ఠాభ్యంతరాంతకరణేషత్ స్పృష్ట ప్రయత్నార్ధమాత్రిక పరాంగభూత చంద్రదేవతాక వైశ్యజాతిక వకార సంవృత కంఠోత్థిత సంవారాఖ్య బాహ్య ప్రయత్న సహిత నాదధ్వనిజనిత అత్యుపసంహృత కల్పహనుస్థాన తథాభూతౌష్ఠకరణ సంవృత ప్రయత్నైకమాత్రిక భూమిదేవతాక బ్రాహ్మణ జాతి సత్వగుణ సహిత తర్జన్యంగుళి మధ్యరేఖాన్యాసయోగ్య శరీరాయామశ్లక్ష్ణీకృతగళ బిల వినిసృత పరుషధ్వనికాజారుతుల్య గాంధారస్వర హేతుభూత మూర్ధస్థానోత్పన్నోదాత్త స్వరగుణక వాయుదేవతాక బ్రాహ్మణ జాతిక అకార అణుమాత్రిక విరామ సంవృత కంఠోత్థిత సంవార ఘోషాల్ప ప్రాణాఖ్య బాహ్య ప్రయత్న సహిత నాదధ్వనిజనిత వివృతనాసికోత్తరోష్ఠస్థానాధరోష్ఠకరణ స్పృష్ట ప్రయత్న ద్విమాత్రిక పూర్వాంగభూత సూర్యదేవతాక వైశ్యజాతిక నాద సంజ్ఞిక మకార
ద్విమాతృకవిరామాః శివం చెప్ప దీని గురించి వివరణ శివశంకర్ గారు కొంచెం వివరించండి, నాకు సరిగా దీని గురించి తెలియట్లేదు అని అన్నారు. అంటే వేదాలని రక్షించడం కోసమని శిక్షాశాస్త్రం బయలుదేరింది. అంటే వేదాలని ఎలా ఉచ్చరించాలి, అసలు ఆ తర్వాత వేదానికి అర్థం ఎలా, అర్థం ఏమిటి, పదానికి అర్థం, వాక్యానికి అర్థం, ఇలాంటివన్నీ తర్వాత శాస్త్రాలు ఇవన్నీ. అసలంటూ వేదం మనకు వస్తే ఆ తర్వాత మిగతా విచారణ మనం చేయొచ్చు. అసలు వేదాన్ని మనం అధ్యయనం చేయలేకపోతే దానికి అర్థం మనం ఏం చెప్తాం? అది ఊరికే మనకు తోచినట్టుగా మనం అధ్యయనం చేయడానికి వీల్లేదు కదా. గురువులు ఎలా చెబుతున్నారు, మనం ఎలా ఉచ్చరిస్తున్నాము, ఏమిటి అనే కట్టుబాట్లన్నీ ఉన్నాయి. దానికోసమని శిక్షలన్నీ బయలుదేరినాయి. అనేక మంది మహర్షులు శిక్షాశాస్త్రాన్ని రచించారు. వేదాల్లో కూడా అథ శిక్షాం వ్యాఖ్యాస్యామ వర్ణస్వర మాత్రాబలం సామసంతాన ఇత్యుక్త శిక్షాధ్యాయ అని అంటూ సంగ్రహంగా శిక్షాధ్యాయాన్ని వర్ణించింది. దాన్ని వివరించడం కోసం అనేక మంది మహర్షులు అనేక రకాల శిక్షలు రచించారు. దాంట్లో ఈ వర్ణాలని ఎలా మనం ఉచ్చరించాలి, అవి ఏ ఏ స్థానాల్లో ఉచ్చరింపబడుతూ ఉంటాయి అనేటువంటి విచారణ చాలా పెద్ద విచారణ. అయితే ఇక్కడ సందేహం ఏంటంటే, గురువుగారు చెబుతున్నారు, శిష్యుడు అంటున్నాడు. ఆయన ఎలా చెబుతాడో అలాగే అంటాడు. ఒకవేళ తేడాగా అంటే ఆయనే దిద్దుతాడు. మళ్ళీ జీవితంలో ఎప్పుడు తేడా చెప్పకుండా కూడా వీడు వల్లిస్తాడు. దీనికోసమని శిక్షలన్నీ ఎందుకండి? గురువుగారు చెప్పింది చెప్పడమే కదా అనే విషయం ప్రపంచంలో చాలామంది దృష్టిలో ఇలాంటి భావాలు లేకపోలేదు. కానీ ఈ మాత్రం తెలియకుండా మహర్షులు శిక్షల శాస్త్రాలు రచించారని అనుకోవటం, వాళ్ళని అజ్ఞానులుగా మనం పోల్చడం అనేది అంతకంటే అజ్ఞానం ప్రపంచంలో ఉండదు ఇంకా. అయితే ఇదంతా ఇలాగే జరిగేటట్టయితే ఇవన్నీ ఎందుకండి? సర్వవర్ణాన్ వదంచేవం జ్ఞాతౌ ద్విత్వాగమౌ నతు తతో ఫలం ఫలం ప్రోక్తం ద్విత్వాద్యుచ్చారణాద్బుధై అని ఒక శ్లోకం ఉంది వ్యాసశిక్షలో. అంటే ఈ వర్ణాలన్నీ ఎలాగా ఉచ్చరించాలో, ఎక్కడి నుంచి పుడుతోందో, ధ్వని, స్థానము, కరణము, ప్రయత్నము, దేవత, జాతి, ఇలాంటివన్నీ కూడా అన్నమాట. అవన్నీ తెలుసుకుని అధ్యయనం చేయటం చేత వాళ్ళకి విశిష్టమైనటువంటి ఫలం వస్తుంది అని శాస్త్రాలు మనకు చెబుతున్నాయి. మనం తెలుసుకోకుండా కూడా అధ్యయనం చేయొచ్చు. అంత మాత్రం చేత అధ్యయనం ఆగిపోతుందని నేను అంటలేదు. తెలుసుకుని అధ్యయనం చేయడం ఉంది, తెలియకుండా అధ్యయనం చేయడం కూడా ఉంది. లోకంలో లౌకిక భాష కూడా మహాభాష్యకారుడు అంటాడు, యస్తు ప్రయుంక్తే కుశలో విశేషే శబ్దాన్ యథావద్ వ్యవహారకాలే సోనంతమాప్నోతి జయం పరత్ర వాగ్యోగ విద్దుష్యతి చాపశబ్దై అన్నాడు ఆయన. మామూలుగా రామో గచ్చది చైత్రో గ్రామం గచ్చది అని మన స్వరాజ్యం గురునాదత్తం ప్రతిపద్యాధికం బభూ దినాంతే నిహితం తేజస్ సవిత్రే భూతాసన శ్లోకం చదివేశాను అంతే. దానికి అర్థం ఏమిటంటే నాకు తెలియదు. తెలిసినా కూడా దానికి ప్రకృతి ఏమిటి, ప్రత్యయం ఏమిటి, ఎలా అన్వయించాలి, క్రియాపదం ఏమిటి, దానికి అది కూడా అంతకంటే తెలియదు నాకు. తెలియకపోయినా చెప్పుకోవచ్చు, నష్టమేం లేదు. చిలక పలుకులు చైత్రో గ్రామం గచ్చిదంటే వాడు కూడా చైత్రో గ్రామం గచ్చిది అన్నాడు. ఎందుకన్నాడంటే అది ఏమిటిరా దానికి అర్థం అంటే, నువ్వు చూసుకో నాకు తెలియదు ఆ విషయం అనొచ్చు. ఏందంటాను కనుక అలా కాకుండా ఈ జ్ఞానపూర్వకంగా ఏకశబ్ద సంజ్ఞాత స్వప్రయుక్త శాస్త్రాన్విత స్వర్గే లోకే కామధుగ్భూతి అన్నాడు ఆయన. లోకేచ కామధుగ్భూతి అన్నాడు వ్యాఖ్యాత కింద. అంటే ఒక్క శబ్దాన్ని కనుక స్వస్వరూపాన్ని పరిపూర్ణంగా తెలుసుకున్నట్టయితే వాడికి ఇహలోక పరలోకాల్లో కూడా పరిపూర్ణమైనటువంటి ప్రయోజనం ఉంటుంది అని మహాభాష్యకారుడు అన్నాడు. అలాగా అనేక చోట్ల కూడా అర్థజ్ఞానానికి ప్రత్యేక స్థానం ఇచ్చారు. శబ్దాన్ని కూడా అలాగా తెలుసుకుని ఉచ్చరించడంలో ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది అని చెప్పారు. వేదాల విషయం కూడా అలాంటివే. కాబట్టి ఈ విజ్ఞానం ఎలాంటిది అంటే దాని అంతటినీ కూడా పరిపూర్ణంగా మనకి ఎక్కడ మనం స్థానం ఎక్కడ పుడుతోంది, ఈ వర్ణం ఏ స్థానంలో అది ఆవిర్భవిస్తోంది, దాన్ని మనం బయటికి ఎలా ఉచ్చరిస్తున్నాము, అది ఆ స్వరం ఎలా ఉంది, ఉదాత్తమా, అనుదాత్తమా, స్వరితమా, ప్రచయమా, క్షయప్రమా, నిత్యమా, అభినిహితమా, ప్రాతిహతమా, ప్రాతిపాదవృతమా, ఇట్లా ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయో వాటిని ఎలా ఉచ్చరించాలో, వాటి స్వరూపం ఏమిటో అవన్నీ తెలుసుకుని అధ్యయనం చేయడంలో ఉండే ప్రత్యేక ఫలం వేరు. అందుకోసమని ఈ సంప్రదాయం ఎక్కువగా దక్షిణ భారతదేశంలో, తమిళనాడులో అక్కడ సలక్షణ ఘనపాఠిలు చాలామంది ఉన్నారు. మా గురువుగారు కామకోటి పీఠాధీశ్వరుల దగ్గర సలక్షణ ఘనపాఠిగా ఆస్థాన పండితులుగా ఈ రామస్వామి శర్మ గారు ఉండేవారు ఆ రోజుల్లో.
నేను 62లో నేను కామకోటి పీఠానికి ప్రప్రథమంగా ఇళయాత్రం కూడా చదువుకోవడానికి వెళ్ళా. పరమాచార్యులు గారు అప్పుడు నా చేత అప్పుడప్పుడు ఘన చెప్పిస్తూ ఉండాడు. నేను గురువుగారు శాస్త్రం చదువుకోవడానికి పంపిస్తే తీసుకెళ్తే వారు అప్పుడప్పుడు కూర్చోబెట్టి ఘన ఇవన్నీ కూడా చెప్పిస్తుంటూ ఉండేవారు. ఒక రోజున ఒక ఆయన వచ్చారు, అగ్నిహోత్రం తాతాచార్యులు గారని ఒక ఆయన వచ్చారు. ఆయన చాలా గొప్ప ఘనాపాటి, సెలక్షన్ ఘనాపాటి గారు. నాకెవరో నేను ఎరగను, ఆయన కొత్త కదా. ఆయన ఘనన గురించి చాలా గొప్పగా చెబుతుంటే, ఇట్లా నువ్వు కూడా రా, ఆయన పక్కన కూర్చో అని చెప్పమన్నారు. అంటే ఏమిటంటే నువ్వే కాదు ఈయన కూడా చెబుతాడు అని అర్థమైపోయింది ఆయనకి. అక్కడి నుంచి లక్షణంలోకి వెళ్ళిపోయినాడు ఆయన తర్వాత, ఇది మానేసేసి. అట్లా నేను ప్రారంభించిన సమయంలో సర్వవేద శాఖా సమ్మేళనం అని ప్రారంభించారు పరమాచార్య. అంటే మొత్తం భారతదేశంలో ఎన్ని శాఖలు ప్రస్తుత కాలంలో ఉన్నాయి, జీవించి ఉన్నాయి, అధ్యయన పరంపరలో ఉన్నాయి, అధ్యాపనలో ఎవరున్నారు, అది తెలుసుకోవాలని పెట్టుకున్నారు ఆయన. తెలుసుకోవాలంటే వారికి తెలిస్తే తెలియచ్చు, లోకానికి తెలియజేయడం కోసం పెట్టుకున్నారు. దానివల్ల మొట్టమొదటితో ఢిల్లీలో ప్రారంభమైంది అది సర్వవేద శాఖా సమ్మేళనం అని. నేను ఇంచుమించుగా శ్రావణ మాసంలో వెళ్ళా. భాద్రపదం లేదు, ఆశ్వయుజ మాసానికి ముందు అక్కడ ప్రారంభించారు. ఇక్కడి నుంచి నువ్వు వెళ్ళా. అక్కడ ఈ వర్ణక్రమం అంతా బ్రహ్మాండంగా గొప్పగా చెప్పారండి. మళ్ళీ తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఆ సభలో ఏమేమి జరిగినాయి, ఏమిటి విశేషాలంటే మళ్ళీ నన్ను చెప్పమన్నారు. ఇందాక సుశాంత్ శాస్త్రి గారు చెప్పండి చూసారా, గురువార సభ అంతా మళ్ళీ ఆవృత్తి అవుతుంటుంది మరి వారి దగ్గర. ఎవరేం చెప్పారు, ఆయన ఏం చెప్పారు, నువ్వు ఆ తర్వాత ఏమన్నావు, ఇట్లా అడుగుతుంటుంటారా మామూలుగా వారు. అదంతా చెబుతూ ఉంటే ఇలాగా చెప్పుకున్నారండి వీళ్ళంతా. అంటే అప్పుడు అన్నారు, అక్కడ చెప్పారు ఈ వర్ణక్రమాలు చాలామంది అన్నమాట మన దేశంలో లేరు, లేకపోవటం చేత ఎవరో ఒకడు చెబితే ఏదో వాడు పారాయణ చేస్తున్నాడు, అదే శ్రీనివాస గజ్జె లాంటిది అంటూ మనందరినీ ఆక్షేపిస్తున్నారు, మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఆంధ్రదేశంలో. సరే పోన్లే, ఆక్షేపించండి, దాన్ని ఉంది. కాబట్టి అక్కడ వాళ్ళంతా చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే, మనకు ఒక మాట ఉంది, సువర్ణ పుష్పం పృథివీంచన్వంతి పురుషాశ్రయ సూరశ్చ కృతవిద్యశ్చ ఇష్ట జానాతి సేవితము అనే శ్లోకం ఉంటుంది. ప్రపంచంలో వాడిని బంగారు పూలతో పూజించడానికి వాడు అలాంటి అర్హుడుగా ఉంటాడని ముగ్గురు ఉన్నారని ఒక శ్లోకం చెప్పాడు ఒక కవి, చమత్కారం కోసం చెప్పిన మాట అది. యశ్చ సూరశ్చ కృతవిద్యశ్చ, సూర్యుడైన వాడు ఉన్నాడే, రాజుల్లో మహానుభావుడు మంచి సూర్యుడు ఉంటాడు. అర్జునుడు ఉన్నాడు అనుకోండి, రాజ్యం అంతా వాడిదే. ద్రుపద మహారాజు గారి రాజ్యం అంతా వాడి చేతిలోకి వచ్చింది 3 నిమిషాల్లో. అలాగే సూరశ్చ కృతవిద్యశ్చ, చదువుకున్నవాడు ఉన్నాడు అనుకోండి, ప్రపంచమంతా వాడిదే. యశ్చ జానాతి సేవిత, మూడోవాడు, సేవించి సంపాదించేవాడు మరొకడు ఉంటాడు. వీళ్ళని సువర్ణ పుష్పం పృథివీంచన్వంతి పురుషాశ్రయ అన్నాడు. వాడు భూమండలం అంతా కూడా బంగారు పూలతో పరుస్తారన్నాడు వాడిని. అట్లాగే ఆ సభలో చెప్పారు, ఈ వర్ణక్రమాలు చెప్పిన వాళ్ళకి బంగారు పూలతో వీళ్ళని పూజించినా కూడా వారి విద్యకి మనం లోటే తక్కువే కానీ ఎక్కువేం కాదన్నారు ఆ రోజుల్లో. ఈ విషయం కూడా ఆవేళ అక్కడ చెప్పాను నేను చదువుకోమన్నది అదే అన్నారు అప్పుడు ఆయన. అప్పుడు రామస్వామి శర్మ గారిని పిలిపించి, ఇదిగో ఈ అబ్బాయి మన దగ్గర చదువుకుంటాడు, నువ్వు చెప్పు అని. గురువుగారు ఎలా చెబితే అలా చదువుకోసమా నువ్వు అని నాకు. అందువలన అలాంటిది ఆ విద్యని తర్వాత నేను చాలా కాలం ఇది ఇంకా జీర్ణమంకే సుభాషితం ఆంధ్రదేశంలో ఎక్కడ చెప్పే యోగం నాకు ఉండదు అని నేను అనుకుంటూ ఉండగా, ఆయన మైసూరు దత్తపీఠాధిపతులు వారు ఈ అబ్బాయి హైదరాబాద్లోనే చెప్పడం జరిగింది. వేదభవనం దానికి స్థానానికి అంతేత అలాంటి విద్యాస్థానం అలాంటి దాంట్లో చెప్పడం జరిగింది. అదే మనకి ఇప్పుడు మొత్తం ఇంకా ఆశ నాకు మళ్ళీ తిరిగి మళ్ళీ అది కుసుమితమై ఫలితమై ఇదే అవుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను. దాని ద్వారా అభివృద్ధి చెందాలని అనుకుంటున్నాను. నా ద్వారా అతని ద్వారా ఆశీర్స్తుంటాయి ఇప్పుడు కూడాను. తర్వాత మనకి ఇక్కడ అనుకున్న మాటలలో ఈ సర్వవేద సాంగవేద సర్వశాస్త్ర సభ అని పెట్టారు. దీంట్లో ఒక శాస్త్రం ఒక్కటే అద్వైత వేదాంత శాస్త్రం, అది సర్వశాస్త్ర స్థానీయమైన బాదరాయణ శంకర సురేశ్వరాచార్య కృతమర్యాద కృతం దర్శనీయేషు సర్వేషు దర్శనీతమం దర్శనం అని అనుకున్నాం కదా. అలాంటిది వచ్చింది అంటే ఇంచుమించుగా బౌద్ధ జైన చార్వాక మత నైయాయిక అంతమంది ఖండనపూర్వకంగా అద్వైత స్థాపన దాంట్లో ఉంటుంది సూత్రభాష్యంలో. కాబట్టి ఇంచుమించుగా అన్ని శాస్త్రాలు మాకు వచ్చినట్టే నేను భావిస్తున్నాను. ఈ రోజున పై సంవత్సరానికల్లా సాంగవేదం కూడా రావాలని నేను కోరుతున్నాను. సుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారితో చెప్తున్నా. అది సాంగవేద వాచస్పతి, సాంగవేదార్థ సమ్రాట్ ఇత్యాది బిరుదులతో మేము దీంట్లో కోర్సులు పెట్టాం. దాంట్లో కూడా వచ్చినట్టయితే
మొత్తం మనం పేరు పరిపూర్ణంగా జయేంద్ర సరస్వతి స్వామి వారు పెట్టిన పేరు సార్థకమై పై సంవత్సరానికి పరిపూర్ణత్వాన్ని పొందాలని అది నేను భావిస్తున్నాను. అది పరిపూర్ణంగా జరుగుతుంది అని మనసా భావిస్తున్నాను. స్వామినే భావిస్తున్నాను నేను. నా గురువులు వారి గురువు అనుగ్రహం ఉందంటే అన్నీ మనకు సిద్ధించినట్టుదే. నగురోరధికం 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 శివశాసనత 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 అన్నారు శంకరాచార్య వారు. అందువలన అలాంటి గురువులు మనం స్మరించుకునే అవకాశం లభించినందుకు సర్వ విద్యలు ఇక్కడ ఉంటాయని నేను భావిస్తూ నా ఉపన్యాసాంతరంతో విరమిస్తున్నా. స్వస్తి. చాలా మంచి విషయాన్ని తెలియజేశారు. ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు మనం వచ్చినటువంటి అతిథుల్ని సత్కరించుకోవటం మనం సంప్రదాయం. మాకు శ్రీనివాసమూర్తి గారు పైకి రావాలి. ఇప్పుడు మనం ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధానమైంది పిల్లల్ని మనం ప్రోత్సహించాలి అని ప్రధానంగా పెట్టుకున్నాం. ఇది పరీక్షించి ప్రోత్సహించటం. పరీక్షకు వచ్చే వాళ్ళు ఎవరిని నిరుత్సాహపరచకుండా వాళ్ళని ప్రోత్సహించాలి అని ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం పెట్టుకున్నాం. ఈ కార్యక్రమంలో మనం ఇచ్చే ప్రతి సర్టిఫికెట్ మీద కంచి కామకోటి పీఠం వారు ముద్ర వేసి వారి శ్రీకార్యం అంటే మేనేజర్ వారి సంతకం పెట్టి కూడా ఇస్తారు. ఈ సర్టిఫికేట్ తీసుకున్న అధ్యాపకులు అభ్యర్థులందరూ కూడాను అక్కడ రిజిస్టర్లో సంతకం పెట్టి మరి వెళ్ళాలి. అలాగే క్రమపాఠికి 5,000 రూపాయలు మహావిద్యాపీఠం నుంచి, మా గురువుగారు చిట్టి సుబ్రహ్మణ్య క్రమపాఠి గారి సభ నుంచి 2,500, అలాగే మహామహోపాధ్యాయ బ్రహ్మశ్రీ విష్ణుభట్ల సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారు బంగారంతో కూడా వారు సత్కారం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. వారు స్వయంగా అది చేస్తున్నారు. చాలా ముదావహం. ముందుగా శ్రీమాన్ మెట్టా సూర్యమణికంఠ శర్మ యదమత్ర ప్రమాణీక్రియతే యతో శ్రీ మహావిద్యాపీఠస్థ శ్రీ పరమాచార్య దివ్య సన్నిధౌ శ్రీ చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ శంకరాచార్యాణం జయంతి మహోత్సవే ప్రచలితాసు వార్షిక సాంగవేద సర్వశాస్త్ర సభా పరీక్షాసు బ్రహ్మశ్రీ మెట్టా సత్యనారాయణ శాస్త్రీ మహోదయానాం పుత్రః భాగ్యనగర పురాభిజనః హరితసగోత్రోత్పన్నః శ్రీమాన్ మెట్టా సూర్యమణికంఠ శర్మ నామధేయః కృష్ణయజుర్వేద తైత్రీయ ఘనాంత పరీక్షాయాం ఉత్తీర్ణో భూత్వా ఘనపాఠీ ఇత్యుపాధినా శ్రీ కామాక్షి దేవ్యాః శ్రీ కామకోటి పీఠాధీశ్వర శంకరాచార్యాణాంచ దివ్యానుగ్రహభాగభూదితి. ఇతను కృష్ణయజుర్వేదం ఘనాంతం అధ్యయనం చేసి ఇక్కడ పరీక్ష ఇచ్చారు. వారికి ఇప్పుడు మన ముఖ్య అతిథుల చేతి మీదుగా సర్టిఫికేట్ ఇప్పిస్తాం.
ఈ సంవత్సరం ఘనకి ఒకళ్ళే వచ్చారు ఘన పరీక్ష ఇవ్వటానికి. సుమారుగా 10 నుంచి 12 సంవత్సరాలు కృషి చేస్తే కానీ ఘన పరీక్ష ఇవ్వటం జరుగుతుంది. తర్వాత నండూరి కువలయ దత్త శర్మ, బ్రహ్మశ్రీ నరసింహ నండూరి లవకుమార శర్మ మహోదయానాం పుత్రః ఐలాపురాభిజనః ఏలూరు కౌశికసగోత్రః శ్రీమాన్ నండూరి కువలయ దత్త శర్మ నామధేయः అద్వైత వేదాంత శాస్త్ర పరీక్షాయాం ఉత్తీర్ణో భూత్వా వేదాంత శాస్త్ర విద్వాన్ ఇత్యుపాధినా శ్రీ కామాక్షీ దేవ్యాః శ్రీ కామకోటి పీఠాధీశ్వర శంకరాచార్యాణాంచ దివ్యానుగ్రహభాగ్ అభూదితి. తరువాత శ్రీమాన్ కృష్ణ శర్మ, బ్రహ్మశ్రీ విజయరాఘవన్ శర్మ మహోదయానాం పుత్రః మైసూరు పురాభిజనః భారద్వాజ గోత్రోత్పన్నః శ్రీమాన్ వి కృష్ణ శర్మ నామధేయः అద్వైత వేదాంత శాస్త్ర పరీక్షాయాం ఉత్తీర్ణో భూత్వా వేదాంత శాస్త్ర విద్వాన్ ఇత్యుపాధినా శ్రీ కామాక్షీ దేవ్యాః శ్రీ కామకోటి పీఠాధీశ్వర శంకరాచార్యాణాంచ దివ్యానుగ్రహభాగ్ అభూదితి. తరువాత ఆకెళ్ళ వెంకటరామకృష్ణ శర్మ, బ్రహ్మశ్రీ ఆకెళ్ళ వెంకట గణపతి కుమార శర్మ మహోదయానాం పుత్రః భాగ్యనగర పురాభిజనః హరితస అస్మద్గోత్రోత్పన్నః శ్రీమాన్ ఆకెళ్ళ వెంకట రామకృష్ణ శర్మ నామధేయः కృష్ణ యజుర్వేద తైత్రీయ క్రమాంత పరీక్షాయాం ఉత్తీర్ణో భూత్వా క్రమపాఠీ ఇత్యుపాధినా శ్రీ కామాక్షీదేవ్యాः శ్రీ కామకోటి పీఠాధీశ్వర శంకరాచార్యాణాంచ దివ్యానుగ్రహభాగభూదితి. తరువాత బ్రహ్మశ్రీ కుప్పా జగదీశ్వర శర్మ మహోదయానాం పుత్రః భాగ్యనగర పురాభిజనః కౌండిన్యసగోత్రః శ్రీమాన్ కుప్పా దీపక కుమార శర్మ నామధేయः శ్రీ కృష్ణయజుర్వేద తైత్రీయ క్రమాంత పరీక్షాయాం ఉత్తీర్ణో భూత్వా క్రమపాఠీ ఇత్యుపాధినా శ్రీ కామాక్షీ దేవ్యాః శ్రీ కామకోటి పీఠాధీశ్వర శంకరాచార్యాణాంచ దివ్యానుగ్రహభాగభూదితి. బ్రహ్మశ్రీ లంకా లక్ష్మీ గణపతి ప్రసాద శర్మ మహోదయానాం పుత్రః గుంటూరు పురాభిజనః కౌండిన్యసగోత్రః శ్రీమాన్ లంకా లక్ష్మీ దత్తాత్రేయ శర్మ నామధేయः కృష్ణయజుర్వేద తైత్రీయ క్రమాంత పరీక్షాయాం ఉత్తీర్ణో భూత్వా క్రమపాఠీ ఇత్యుపాధినా శ్రీ కామాక్షీదేవ్యాः శ్రీ కామకోటి పీఠాధీశ్వర శంకరాచార్యాణాంచ దివ్యానుగ్రహభాగ్ అభూదితి. బ్రహ్మశ్రీ కొడమంచలి చంద్రశేఖర శర్మ మహోదయానాం పుత్రః భాగ్యనగర పురాభిజనః ఆత్రేయసగోత్రః శ్రీమాన్ కొడమంచలి శ్రీరామశర్మ నామధేయः కృష్ణయజుర్వేద తైత్రీయ క్రమాంత పరీక్షాయాం ఉత్తీర్ణో భూత్వా క్రమపాఠీ ఇత్యుపాధినా శ్రీ కామాక్షీదేవ్యాः శ్రీ కామకోటి పీఠాధీశ్వర శంకరాచార్యాణాంచ దివ్యానుగ్రహభాగభూదితి. ఈ విద్యార్థులకి వేదం చెప్పినటువంటి గురువులు సన్నిధానం దీక్షితులు గారిని కూడా వచ్చి సన్మానం స్వీకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ఎందుకంటే ఈ సమయంలో ఇంత విద్యను అనుగ్రహించినటువంటి ఆ గురువుల్ని కూడా మనం సత్కరించాల్సిన మన ధర్మం. వారు కూడా ఇవాళ ఆ శిష్యుల మీద ఉండేటువంటి మమకారం కొద్దీ ఎన్నో పనులు ఉన్నప్పటికీ వచ్చారు. వారిని కూడా సత్కరించవలసిందిగా కోరుచున్నాను. ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత ఒక్కసారి మన భక్తులకి అతిథులకి అందరికీ కూడా ఒక ఘనపనస చెప్పి ఘనపాఠి బృందం అంతా పైకొచ్చి ఒక ఘనపనస ఇచ్చి ఆశీర్వచనం చేయవలసిందిగా సవినయంగా కోరుకుంటున్నాను. ఓం ప్రాజాయతాజాయత
प्रप्राजायत तस्मात् तस्मादजायत प्रप्राजायत तस्मात् अजायत तस्मात् तस्मादजायत तस्मादजायत तस्मादेव तस्मादेवैव तस्मात् तस्मादेव यजमानो यजमान एव तस्मात् तस्मादेव यजमानः यजमानो यजमान एवैव यजमानो मिथुनेन मिथुनेन यजमान एवैव यजमानो मिथुनेन यजमानो मिथुनेन मिथुनेन यजमानो यजमानो मिथुनेन प्रप्रमिथुनेन यजमानो यजमानो मिथुनेन मिथुनेन प्रप्रमिथुनेन मिथुनेन प्रजायते जायते प्रमिथुनेन मिथुनेन प्रजायते जायते प्रजायते वेदो वेदो जायते प्रजायते वेदः जागते वेदो जागते जागते वेदोऽस्कसि वेदो जागते जागते वेदोऽसि वेदो वेदोऽसि वित्तिर्वित्तिरसि वेदो वेदोऽसि वित्तिः असि वित्तिर्वित्तिरस्कसि वित्तिरस्कसि वित्तिरस्कसि वित्तिरसि वित्तिर्वित्तिरसि विदेय विदेयासि वित्तिर्वित्तिरसि विदेया असि विदेय विदेयास्कसि विदेयेतीति विदेयास्कसि विदेयेति विदेय विदेयेत्याह हेति विदेय विदेयेत्याह इत्याह हेदीत्याह वेदेन वेदेन हेदीत्याह वेदेन वेदेन वेदेनाह वेदेन वै वै वेदेनाह वेदेन वै वेदेन वै वै वेदेन वेदेन वासुराणामुसुराणाम् वेदेन वै देवाः देवा देवा वै वै देवा असुराणामसुराणाम् देवा वै वै देवा असुराणाम् देवासुराणामुसुराणाम् देवा देवासुराणाम् वित्तम् वित्तमसुराणाम् देवा देवासुराणाम् वित्तम् वित्तं वित्तमसुराणामसुराणाम् वित्तं वेद्यं वेद्यं वित्तमसुराणामसुराणाम् वित्तं वेद्यम् वित्तं वेद्यं वेद्यं वित्तं वित्तं वेद्यमविन्दन्ता विन्दन्त वेद्यं वित्तं वित्तं वेद्यमविन्दन्ता विन्दन्ता विन्दन्त वेद्यं वेद्यमविन्दन्त तत्तदविन्दन्त वेद्यं वेद्यमविन्दन्त तत् अविन्दन्त तत्तदविन्दन्ता विन्दन्त तद्वेदस्य वेदस्य तदविन्दन्ता विन्दन्त तद्वेदस्य वेदस्य वेदस्य तत्तद्वेदस्य वेदत्वं वेदत्वं वेदस्य तत्तद्वेदस्य वेदत्वं वेदस्य वेदत्वं वेदत्वं वेदस्य वेदस्य वेदत्वं यद्यद्यद्यद्वेदत्वं वेदस्य वेदस्य वेदत्वं यद्यद् यद्यद्यद्वेदत्वं वेदत्वं यद्यद्भ्रातृव्यस्य भ्रातृव्यस्य यद्यद्वेदत्वं वेदत्वं यद्यद्भ्रातृव्यस्य वेदत्वमिति वेदात्वं यद्भ्रातृव्यस्य भ्रातृव्यस्य यद्यद्यद्भ्रातृव्यस्याभिध्यायेदभिध्यायेत् भ्रातृव्यस्य यद्यद्यद्भ्रातृव्यस्याभिध्यायेत् यद्यदिति यदा यदा यस्याभिध्यायेत् भ्रातृव्यस्य भ्रातृव्यस्याभिध्यायेत् तस्य तस्याभिध्यायेत् भ्रातृव्यस्य भ्रातृव्यस्याभिध्यायेत् तस्य अभिध्यायेत् तस्य तस्याभिध्यायेदभिध्यायेत् तस्य नाम नाम तस्याभिध्यायेदभिध्यायेत् तस्य नाम ध्यायेदित्यभिध्यायेत् तस्य नाम नाम तस्य नाम गृह्णीयात् गृह्णीयान्नाम तस्य नाम गृह्णीयात् गृह्णीयात् गृह्णीयान्नाम नाम गृह्णीयात् तत्तद्गृह्णीयान्नाम नाम गृह्णीयात् तत् गृह्णीयात् तत्तद्गृह्णीयात् गृह्णीयात् तदेवैव तद्गृह्णीयात् गृह्णीयात् तदेव वैव तत्तदेवास्यास्यैव तत्तदेवास्या एवास्यास्कैवैवास्क सर्वगो सर्वमस्कैवैवास्क सर्वम् सर्वगं सर्वमस्यास्क सर्वं वृङ्क्ते वृङ्क्ते सर्वमस्यास्क सर्वं वृङ्क्ते सर्वं वृङ्क्ते वृङ्क्ते सर्वगो सर्वं वृङ्क्ते कृतवन्तं कृतवन्तं वृङ्क्ते सर्वगो सर्वं वृङ्क्ते कृतवन्तं 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 वृङ्क्ते वृङ्क्ते कृतवन्तं कुलायनं कुलायनं कृतवन्तं वृङ्क्ते वृङ्क्ते कृतवन्तं कुलायनं कृतवन्तं कुलायनं कुलायनं कृतवन्तं कृतवन्तं कुलायनगो राय रायः कुलायनं कृतवन्तं कृतवन्तं कुलायनगो रायः कृतवन्तमिति कृतवन्तं कुलायनगो राय रायः कुलायनं कुलायनगो रायस्पोषं पोषको रायः कुलायनं कुलायनगो रायस्पोषम् पोषं पोषकं रायो रायस्पोषकं सहस्रणगं सहस्रणं पोषकं रायो रायस्पोषकं सहस्रणं पोषको सहस्रणगो सहस्रणं पोषं पोषको सहस्रणं वेदो वेदः सहस्रणं पोषं पोषको सहस्रणं वेदः वेदो वेदः सहस्रणगं सहस्रणं वेदो ददातु ददातु वेदः सहस्रणगं सहस्रणं वेदो ददातु वेदो ददातु ददातु वेदो वेदो ददातु वाजिनं वाजिनं ददातु वेदो वेदो ददातु वाजिनं 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 ददातु ददातु वाजिनमिति वाजिनं ददातु ददातु वाजिनमिति वाजिनमिति वाजिनं वाजिनमित्याह हेतु वाजिनं वाजिनमित्याह हेतीत्याह प्रप्राह
प्राहेदीत्याह आह प्राह प्रसहस्रगो सहस्रं प्राह प्रसहस्रं सहस्रं प्रसहस्रं पशून् पशून् सहस्रं प्रसहस्रं पशू सहस्रं बलोन् सहस्रगो सहस्रं पशूनाप्नोत्याप्नोति पशून् सहस्रगो सहस्रं पशूनाप्नोति आप्नोत्याप्नोति पशून् पशूनाप्नोत्याप्नोति पशून् आप्नोत्याप्नोत्याप्नोत्याप्नोत्याप्नोत्यास्यास्य प्रजायामस्यास्य प्रजायामस्यास्य प्रजायां वाजे वाजे प्रजायामस्यास्य प्रजायां वाजे 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 प्रजायां वाजे जागते जागते वाजे प्रजायां वाजे जागते प्रजायामिति प्रजायां जागते जागते वाजे वाजे जागते यो जागते वाजे वाजे जागते यः जागते 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 एवमेवं यो जागते जागते एवं यो य एवं वेद वेदैवं यो य एवं वेद एवं वेद वेदैवमेवं वेद शीते वाते पुरन्दरोत्काः राष्ट्रस्य शीतो वातः क्षममेवावरुन्धे సత్యనారాయణ శర్మ గారు రండి. చివరగా బై సౌండ్ ఈ పరమాచార్య స్వామి వారి కృప వల్ల అవిచ్ఛిన్నంగా ఈ కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది. ఎంతోమంది ఆస్తిక వరేణ్యులు, హితులు, స్నేహితులు, పురోహితులు అందరూ కూడాను సహకార సంపత్తులను అందిస్తూ ఉన్నారు. అందరికీ కూడాను పరమాచార్య స్వామి వారి యొక్క దివ్యమైనటువంటి ఆశీస్సులు ఎప్పుడూ ఉండుగాక. సదా ధర్మే మతి, ఎప్పుడూ ధర్మం యందు మతి ఉండుగాక, భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్యములు కలుగుగాక అని స్వామివారిని ప్రార్థిస్తూ ఈనాడు ఈ సభకు అతిథులుగా విచ్చేసినటువంటి బ్రహ్మశ్రీ సుబ్రహ్మణ్య సులక్షణ గణపాఠి గారు, అలాగే నవీన్ మిట్టల గారికి, బులుసు శివశంకరం గారికి కూడా మరొక మారు కృతజ్ఞతాపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మనందరం కూడా ఒకసారి దేవాలయంలోకి వెళ్ళి పరమాచార్య స్వామి వారికి మంగళహారతి ఇచ్చిన తర్వాత ప్రసాద స్వీకరణ చేద్దాము అని అందరం కూడా ఇక్కడి నుంచి ఒకసారి గుళ్ళోకి వెళ్ళి స్వామివారి దగ్గర హారతి తీసుకోవడానికి రావాల్సిందిగా కోరుతూ నమః పార్వతీపతనే హర హర మహాదేవ. భోజనం అయిన తర్వాత కృష్ణరాయబారం పద్యనాటకం ఉంది. డాక్టర్ సి సోలపాణి గారి బృందంతో భోజనం చేసి చక్కగా ఇక్కడ కూర్చొని ఆ నాటకం చూసి తర్వాత టీ ఇస్తాం, తాగి వెళ్ళవలసిందిగా ప్రార్థన.